کمرے میں داخل ہو کر ایک گہری سانس بھرتے ضیا نے اس کے ہاتھ نرمی سے چھوڑا اور اس کے ہوش ربا مہکتے قیامت خیز حسین ترین وجود سے بری طرح سے نگاہیں چرائی۔ وہ تن فن کرتی آ کر صوفے پر بیٹھی اور آنکھیں پر ہاتھ رکھ کر بے آواز آنسو بہانے لگی۔ ضیا نے اپنے لب بری طرح سے دانتوں تلے کچلے۔ وہ آہستگی سے آ کر اس کے پہلو میں صوفے پر بیٹھا تھا۔ جانتا تھا وہ بری طرح سے ہرٹ ہوئی ہے، بھلا یونیورسٹی میں یا پہلے کبھی اس کے سر سے دوپٹہ ڈھلکا دیکھا تھا۔ وہ مکمل لباس پہنتی تھی اور خود کو ڈھانپ کر اور چھپا کر رکھتی تھی، اور شاید اسی بات نے سب سے زیادہ ضیا حیدر کو اس کی جانب اٹریکٹ کیا تھا۔ یہ بےہودہ اور گھٹیا لباس پہننے کی ضرورت تھی کیا تھی آخر؟ ضیا نے نرمی سے کہا تھا، مگر الفاظ سخت تھے۔ ایک گہری نگاہ اس کے دلکش نازک سراپے پر ڈالی۔ انہوں نے کہا تھا مجھے؟ وہ بھڑکی تھی۔ ہاتھ ہٹا کر ضیا کی جانب دیکھا تو ضیا کو اپنا دل سینے سے نکلتا محسوس ہوا۔ بہت خوب، کل وہ کہیں گی کنویں میں چھلانگ لگا دو تو لگا دو گی کیا؟ زوال نورین ضیا حیدر۔ ضیا نے میٹھا طنز کیا۔ انہوں نے کہا یہ ان کے اور ان کے بیٹے کی عزت کا سوال ہے۔ وہ پھر کاٹ کھانے کو دوڑی تھی، لیکن اب جانے کیا ہوا تھا کہ اسے بالکل پرواہ نہیں تھی کہ وہ اس نیم عریاں لباس میں ضیا حیدر کے سامنے کتنے سکون سے بیٹھی ہے، جبکہ اس کا کوٹ تو پہلے ہی کندھے سے سرک کر صوفے کی زینت بن چکا تھا۔ شاید محرم اور پاکیزہ رشتے کی خوبصورتی ہی یہی ہوتی ہے کہ آپ چاہے جس حالت میں بھی ہوں خود کو محفوظ اور مکمل تصور کرتے ہیں۔ میری یا میرے خاندان کی عزت تمہیں سر محفل آئی کینڈی بنانے میں نہیں، بلکہ میری عزت تمہیں تحفظ فراہم کرنے میں ہے، تمہیں ہر دھوپ چھاؤں سے محفوظ کرنے میں بے وقوف عورت۔ وہ اس کے ہوش ربا سراپے سے نگاہیں چراتا اپنی ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرنے لگا۔ نورین سے کوئی بات نہیں بن پڑی تھی، بلکہ دن بدن اس شخص کی عظمت اور اعلیٰ کردار کا متعارف ہونا پڑ رہا تھا۔ تبھی وہ اس پر جھپٹی، اس کی شرٹ مٹھی میں دبوچتی غرائی تھی۔ تمہارے کہنے کا مطلب ہے مجھے آئی کینڈی بننے کا شوق؟ نورین کے الفاظ مکمل نہیں ہو پائے تھے۔ ضیا نے نرمی سے اس کی کمر کے گرد ہاتھ مائل کرتے اسے اپنے سینے سے لگایا تھا۔ وہ بری طرح سے بکھلاہٹ کا شکار ہوئی، چونک کر اس کی خمار جذبے لٹاتی نگاہوں میں دیکھنے لگی۔ اچھا سب باتیں چھوڑو، مجھے یہ بتاؤ، باہر تو اس حلیے میں دم نکلا جا رہا تھا، اب میرے سامنے کیوں ریڈ ویلویٹ کیک بنی بیٹھی ہو؟ ضیا نے شرارت سے کہتے اس کے سرخ رنگ میں رنگے لبوں پر چوٹ کرتے اس کی آنکھوں میں جھانک کر کہا تو نورین اپنے ہی رویے پر بے تحاشا شرمندہ رہ گئی۔ ہاں وہ بھلا اس شخص کے سامنے اتنی بے حجاب ہو کر کیوں اتنے اطمینان سے بیٹھی تھی؟ کیونکہ تم نورین سے زبان لڑکھڑائی تھی۔ اس کی گہری جذبے لٹاتی نگاہوں میں وہ زیادہ دیر تک دیکھ نہیں پائی، تبھی اس کے کندھوں سے شرٹ مٹھی میں دبوچتی نگاہیں چرائی تھی۔ کیونکہ میں تمہارا لباس ہوں، تمہارا شوہر، تمہارے جسم و جاں کا مالک۔ نکاح کے دو بول میں بہت طاقت ہوتی ہے نورین، جو دو بالکل اجنبی لوگوں کو ایک دوسرے کا محرم روح، ایک دوسرے کی چادر بنا دیتے ہیں۔ وہ بالکل ٹھیک کہہ رہا تھا۔ نورین نے اس کی آنکھوں میں بھڑکتے جذبات کے آتش فشاں سی نگاہیں چرائی تو ضیا نے اپنے دل کی آواز پر لبیک کہتے اس کی آنکھوں پر اپنے دہکتے لب رکھے۔ کمرے میں فسوخیز خاموشی چھا گئی تھی۔ نورین اس کے اس ایٹیٹیوڈ سے گھبرائی تھی، تبھی اس سے اپنا آپ چھڑوا کر ڈریسنگ روم میں گم ہو گئی۔ ضیا نے ایک گہری سانس اپنے اندر کھینچی اور آج دن کی تمام واقعات باریک بینی سے اپنے دماغ میں دہرانے لگا۔ 2 دن یوں ہی گزرے۔ نورین نے یونیورسٹی واپس جوائن کر لی تھی، پر یونی میں ضیا سے ویسے ہی کٹ کر رہتی تھی جیسے ضیا سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو۔ اگر کسی لڑکی کو ضیا کے قریب بھی دیکھتی تو نخوت سے منہ پھیر لیتی، گویا کوئی فرق نہ پڑتا ہو۔ لیکن اس کے برعکس اسے فرق تو حقیقتاً پڑتا تھا۔ وہ جلنا کونڈھا ظاہر کرنا اس کی انا کی توہین تھی۔ ان 2 دنوں میں اس کی ضیا کے کزن اس اد فرنگی مہران سے 2-3 بار ملاقات ہوئی تھی، اور ان ملاقاتوں میں اسے اندازہ ہوا تھا کہ وہ شدید قسم کا چپکو اور خوش فہم انسان ہے۔ ضیا کو جلانے کے لیے اس نے 2-3 بار مسکرا کر بات کی تھی، جس کا ضیا پر تو خاک اثر پڑا تھا۔ الٹا وہ چپکو انسان اس کے آگے پیچھے گھومنے لگا تو وہ خود جل بھن کے کباب ہو گئی تھی۔ عجیب بے پرواہ انسان تھا۔ کہاں تو وہ اس کی بیوی تھی اور اسے ذرا برابر فرق نہیں پڑ رہا تھا وہ کسی سے بھی بات کرے۔ ابھی بھی اپنی کلاس میں تھی اور اس بے شرم آدمی کو ایک لڑکی سے فری ہوتے دیکھ کر اس کا خون خواہ
खामखा ही खोल रहा था। हालांकि वो जानती थी वो महज इसे दिखाने और चिढ़ाने को ये सब कर रहा है कि शादी से पहले वो बहुत रिजर्व रहता था। आखिर एक ही क्लास में यूनिवर्सिटी का चौथा साल था। वो लड़कियों से बिल्कुल फ्री नहीं होता था, लेकिन अब वो जानबूझकर ऐसा कर रहा था और जिया को दूसरी लड़कियों को साथ देखते दिल हर चीज़ से उचाट हो गया था। वो अपनी किताबें समेटती क्लास से बाहर निकल गई थी। जिया की मुस्कुराती सरशार नज़रों ने दूर तक इसका पीछा किया, फिर बेसाख्ता ही मुंह से कह कहा निकला। सब इसे हैरत से देखने लगे। अचानक इसके पागल होने का गुमान हुआ, पर जिया की हंसी की वजह नूरीन का बचकाना रवैया था। कहाँ तो वो इसे जलाने की भरपूर कोशिश कर रही थी, पर खुद ही जल बुन कर रहती। अब वो क्या बताता इसे कि वो गलत कोशिश कर रही है। वो इस पर एतबार के मामले में इस इंतहा पर है कि ना आंखें देखे पर यकीन करेगा और ना कानों सुने पर यकीन करेगा। नूरीन यूनिवर्सिटी से निकलकर कुछ देर के लिए अपने मैके चली गई थी। फिर वहाँ चंद घंटों का वक्त गुजारने के बाद ससुराल। मैके में जितना वक्त इसने गुजारा, इसमें इसने अपने माँ बाप और बहन भाइयों के मुंह से सिर्फ जिया की तारीफ़ें सुनी, तो ना चाहने के बावजूद एक अनजानी खुशी ने दिल में जन्म लिया था। जो भी था जैसे भी हुआ था, पर था तो वो इसी का शौहर। वो मैके से लौटी तो लाउंज में ही इसकी सास और मेहरान बैठे थे। नूरीन ने कुछ वक्त सोचा कि सास को सलाम करे, फिर अपना इरादा तर्क कर दिया। नेकी करके खुद पर ही मुसीबत में फंसने का शौक इसे हरगिज नहीं था। आलिया बेगम ये देखकर सर पैर सुलग गई थी। वो मिडिल क्लास लड़की इनके आगे झुकने और अपना आप मनवाने की बजाय इन्हें ही अकड़ दिखा रही थी। इसमें एटीट्यूड बहुत है। मेहरान ने कान खुजाते मुस्कुराते हुए जलती पर तेल का काम किया। हाँ, जब भी तो तुमसे मदद मांगी है, वो नखुवत से बोली। आपको लगता है ये प्लान कामयाब होगा? मैंने जिया की आंखों में इसके लिए बेतहाशा मोहब्बत देखी है। वो अपना खदशा जाहिर कर रहा था, जिस पर वो गहरा मुस्कुराई। इसे बेइंतहा मोहब्बत में जब एतबार टूटता है तो मोहब्बत का पहाड़ भी रेजा रेजा हो जाता है। बस तुम अपना मकसद याद रखो। वो संजीदगी से बैठती उठ खड़ी हुई थी और कमरे में चली गई थी। वो भी मुस्कुराता हुआ अपने कमरे में गुम हो गया। नूरीन जो यूनिवर्सिटी से आकर सो गई थी और अब एक भरपूर नींद लेकर उठी थी, कमरा खाली पाकर चौंकी। वक्त देखा तो रात 9 बज रहे थे और जिया अब तक नहीं आया था। ये सोचते वो कमरे से बाहर निकली। किचन से निकलती मुलाजमा से एक कप कॉफ़ी का कहते जिया का भी पूछा तो मालूम हुआ कि वो अभी तक घर नहीं आया। तो मेरी कॉफ़ी छत पर ले आना, हुक्म देती वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। ये कौन सा तरीक़ा है? शादी तो कर ली, पर शादीशुदा ज़िंदगी के तरीक़े नहीं आए। कम ज़र्फ़ कलमुहा ये तौफीक नहीं हुई कि बीवी को इतला दे दूँ कि इस वक्त कहाँ आवारागर्दी करते फिर रहे हैं साहब बहादुर। गुस्से से जलती कुर्ती माथे पर बल डाले वो छत पर गई तो तेज़ हवाओं के झोंके ने छूते इसका इस्तकबाल किया। वो रेलिंग के पास खड़ी होती आंखें बंद किए इस हवाओं को महसूस कर रही थी, जब कुछ देर बाद पोर्च में गाड़ी की आवाज़ सुनते चौंकी। नीचे देखा तो गाड़ी से जिया उतर रहा था। इसकी नज़र भी नूरीन की जानिब उठी तो लब मुस्कुराए थे, पर नूरीन ने खफा होते सख्ती से नज़रें फेर ली थी। कुछ पल बाद वापस वहाँ देखा तो जिया अब वहाँ नहीं था। वो कुछ सोचते पलटी तो बेख्तियार मुँह से हल्की सी चीख निकली और मेहरान के हाथ में पकड़ी गर्म कॉफ़ी के कप से इसका हाथ टकराया तो कुछ कॉफ़ी इसके हाथ पर गिर गई। वो सिसकती आवाज़ निकालती अपना हाथ देखने लगी। इसी वक्त मेहरान ने कॉफ़ी का कप नीचे रखते अचानक नूरीन का हाथ पकड़ा। छत के दरवाजे पर खड़े जिया के माथे पर बल पड़ा। मेहरान ने जिया की मौजूदगी महसूस करते फ़ौरन अपने लब नूरीन के जलते हाथ पर रखना चाहे, जबकि नूरीन जिया की मौजूदगी से अनजान साकित खड़ी थी। लेकिन इससे पहले कि मेहरान के लब इसके हाथ की पुष्ट को छूते, नूरीन के उल्टा हाथ घुमा और मेहरान के गाल पर निशान छोड़ गया। वो गाल पर हाथ रखे हैरत से नूरीन को देखने लगा, जबकि जिया ने अब की बार मुस्कुराते अपने कदम पीछे ले लिए और सीढ़ियों से उतरता सीटी की धुन बजाते कमरे में चला आया। यूं गुस्से से नूरीन की तरफ बढ़ते इसने एक नज़र दरवाजे की जानिब देखा। अब वहाँ जिया नहीं था, मतलब वो गलत फहमी पाल कर जा चुका था। मेहरान अचानक गुस्सा पीता गहरा मुस्कुराया। नूरीन इसके अचानक बदलते तासुरात देखती उलझ गई थी। कोई बात नहीं है भाभी जी, आपका ये थप्पड़ भी मुझे कबूल है। इसी बहाने आपने छुआ तो सही। एक आंख दबाता वो बाद में
اس سے بدلہ لینے کا ارادہ رکھتے وہاں سے چلا گیا۔ نورین نے غصے سے بڑبڑاتے اپنے جلے ہوئے ہاتھ کو دیکھا، پھر تن فن کرتی خود بھی چھت سے نیچے اتر گئی۔ کمرے میں آئی تو ضیا کو صوفے پر بیٹھے دیکھا۔ وہ آنکھیں موندے صوفے سے سر ٹکائے نیم دراز تھا۔ زور سے دروازہ بند کرتی وہ کمر پر ہاتھ باندھے ضیا کے سامنے کھڑی ہوئی۔ میں اپنی امی کے گھر جا رہی ہوں ضیا حیدر، اور خبردار جو تم مجھے لینے آئے، تمہیں میری کوئی پرواہ ہے بھی کہ نہیں؟ سارا دن نہ جانے کہاں غائب رہتے اور بتانے تک کی توفیق نہیں ہوتی، اس نے تنک کر غصے سے آگ ببولا ہوتے کہا۔ تو دوپہر گئی تو تھی میکے، اب پھر اماں کی یاد آ رہی ہے؟ اپنی آنکھیں کھولتے اس نے سنجیدگی سے کہا، پر اس کے لہجے کا سرد پن محسوس کرتی نورین ٹھٹکی تھی۔ تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں میکے گئی تھی؟ ضیا حیدر تم مجھ پر نظر رکھ رہے ہو؟ تڑک کر پوچھا تھا۔ نہیں، نظر نہیں رکھ رہا، گھر آیا تھا تمہارے پیچھے، پر تم بنا اجازت بلکہ بتائے بنا میکے میں تھی۔ کھڑے ہوتے وہ نورین کے برابر سے نکلتا واش روم میں چلا گیا تھا۔ اس کا لہجہ سادہ تھا پر نورین کو تھکا تھکا سا لگا۔ وہ کچھ سوچتی وہیں صوفے پر بیٹھ گئی۔ کہیں ضیا نے مجھے چھت پر مہران کے ساتھ تو نہیں دیکھ لیا؟ جب آیا تھا تب تو مسکرا رہا تھا، اب کیا ہوا؟ لب دباتے وہ سوچنے لگی جب ضیا فریش ہو کر واپس کمرے میں آیا اور لائٹ آف کرتے بیڈ پر نیم دراز ہو گیا۔ ضیا کا یہ خاموش رویہ اسے پہلی بار چبھا تھا۔ وہ گہری سانس لیتے صوفے پر نیم دراز ہو گئی، پھر جب نیند اس پر بھی غالب آنے لگی تو نیند سے بند ہوتی آنکھوں سے صوفے سے اٹھ کر بیڈ کی دوسری جانب لیٹتے آنکھیں موند لی۔ کچھ لمحے لگے وہ گہری نیند میں چلی گئی تو ضیا نے کروٹ اس کی جانب بدلی۔ نورین کی اس کی جانب پیٹھ تھی، وہ نورین کے کمر کے گرد ہاتھ لپیٹے اسے پیچھے کھینچ گیا تھا۔ نورین کی پشت اس کے سینے سے لگی اور نورین کے سر کے نیچے تکیے کی جگہ ضیا کا بازو تھا۔ I love you more than my life، نورین کے کان میں سرگوشی کرتا وہ اس کے بالوں میں چہرہ چھپاتے خود بھی پرسکون نیند سو گیا، جبکہ دوسری جانب کوئی کمرے کے باہر چکر کاٹتا مستقل اندر اٹھتے اشتعال کو روک رہا تھا۔ مہران کا غصے سے برا حال تھا، اب یہ معاملہ اس کے لیے تفریح نہیں بدلہ بن چکا تھا جو وہ کل ہی چکانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ یہ لیں، وہ کیفے میں اکیلے بیٹھا تھا جب ریم نے ٹیبل پر 200 روپے رکھے تھے۔ نظر اٹھا کر ریم کے چہرے کو دیکھا جہاں واضح خفگی تھی۔ شکریہ، میں تم سے یہ پیسے کبھی نہیں لیتا، پر میرے لیے یہ پیسے قیمتی ہیں جنہیں تم نے جمع کیا تھا، میں ساری زندگی انہیں سنبھال کر رکھوں گا۔ وہ مسکرا کر پیسے جیب میں رکھ چکا تھا، گہری نظروں سے ریم کا چہرہ دیکھتے کہا تھا۔ وہ جان بوجھ کے اکیلے کیفے میں بیٹھا تھا کیونکہ جانتا تھا کل کی شرط کی وجہ سے وہ ضرور اسے اپنی شکل دکھانے آئے گی۔ جی، ریم آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ جب ادھر ادھر دیکھتے ایحان نے اس کے چہرے پر پھونک ماری تھی، وہ چونک کے پیچھے ہوئی، دل اچانک سپیڈ سے دھڑکنے لگا۔ اس کی غیر ہوتی حالت دیکھ ایحان کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ حسین لگ رہی ہو، ایک بھرپور نظر اس کے چہرے پر ڈالتے وہ ریم کو پتھر چھوڑا وہاں سے واک آؤٹ کر گیا۔ ریم کئی لمحے وہاں ویسے ہی سن کھڑی ایحان کی خوشبو اپنے ارد گرد رقص کرتی محسوس کرتی رہی، پھر ہوش میں لوٹی، بے اختیار دل پر ہاتھ رکھا، ہونٹوں پر اچانک مسکراہٹ مچلی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو اب وہاں کوئی نہیں تھا، ایحان دل سے جا چکا تھا۔ ایحان کا دن اسے دیکھ کر کیسا گزرا یہ الگ بات تھی، پر اس کا دل اور دن دونوں آج بہت خوشگوار گزرے تھے۔ وہ نہ چاہنے کے باوجود بات بے بات مسکرا رہی تھی۔ پہلی بار دل نے یوں انگڑائی لے لی تھی کہ روم روم میں محبت کی کلیاں سی چٹکنے لگی تھی۔ اپنا آپ کافی اہم لگنے لگا تھا۔ وہ اپنی اچانک تبدیل ہونے والی کیفیت سے انجان تھی، بس اتنا جانتی تھی ایحان کے الفاظ دل میں گدگدی مچا رہے تھے۔ گھر جا کر بھی وہ چہکتی رہی، چاہے جانے کا احساس بہت خوبصورت اور دل فریب ہوتا ہے۔ اگلے دن بھی وہ سب سے پہلے ایحان کو شکل دکھانے گئی، لیکن اس بار شرط اور اس کی فرمائش سے زیادہ اس کا اپنا دل شور کر رہا تھا۔ معاملہ یوں ہی شروع ہوا اور ایحان کی سوچ سے زیادہ رفتار پکڑ گیا تھا۔ محض 4 دن لگے تھے، وہ اب ایحان کو دیکھ کر شرمانے لگی تھی، اس کی نگاہوں میں دیکھتے جھجکنے لگی، انگ انگ سے محبت کے سوتے پھوٹتے محسوس ہوئے تھے، بات بے بات مسکرانے لگی تھی۔ کیوں نہ کرتی
یہ واردات دل کے ساتھ ایسی ہی تو ہوتی ہیں، بہت چپکے سے دبے پاؤ محبت ایسے ہی تو دل میں پنجے گاڑتی ہیں کہ ہر لمحے کے ساتھ اپنے ساتھ جکڑتی جاتی ہیں۔ کچھ ایسا ہی احان کے ساتھ ہوا تھا۔ اس کے کاغذ جیسے دل پر روز احان کی خوبصورت جملے اور محبت بھری نگاہیں اپنی تحریر رقم کرتی تھی۔ وہ گھر میں اکیلے اکیلے بھی مسکرانے لگی تھی۔ اس کے اندر چند دنوں میں رہنما ہونے والی یہ تبدیلی نعمان علی نے بخوبی نوٹ کی تھی۔ ایک عمر گزاری تھی، انہوں نے بیٹی کو بہت اچھے سے پہچانتے تھے۔ اس کی آنکھوں میں در آنے والے 7 رنگوں کو آخر کیوں نہ سمجھتے، پر ڈائریکٹ پوچھنا یا روکنا انہیں مناسب نہیں لگا۔ اس وجہ سے کوئی بہتر طریقہ سوچنے لگے۔ کیا ہو رہا ہے گڑیا؟ صبح 7 بجے کے وقت وہ کچن میں داخل ہوتے پوچھنے لگی۔ وہ بابا، میری دوست کو میرے ہاتھ کا پراٹھا بہت پسند ہے تو اسی لیے میتھی کا پراٹھا بنا رہی تھی، وہ لب قطرتی بتانے لگی۔ اس کا لہجہ بتا رہا تھا وہ جھوٹ کہہ رہی ہے۔ کیا نام ہے دوست کا؟ سادگی سے ایک اور سوال کیا۔ نیلم نام ہے، نئی دوست بنی ہے، آپ نہیں چاہتے؟ پر پراٹھا توے پر ڈالتے آنکھیں میچتے جواب دیا، صحیح، ایسے دوست مت بنانا جس سے عزت پر حرف آئے۔ باقی میری گڑیا بہت سمجھدار ہے۔ وہ بول کر کچن سے نکل گئے تھے، لیکن ریم کو ساکت چھوڑ گئے تھے۔ وہ لب قطرتی سوچنے لگی، ہاں، انجانے میں محبت ہو گئی تھی، مگر اس محبت سے زیادہ اسے ہمیشہ اپنی عزت خودداری ہی پیاری رہنی تھی۔ وہ کسی قیمت پر اپنی عزت پر حرف بھی نہیں آنے دینے والی تھی۔ پر اس کی عزت پر حرف کیسے آتا؟ احان دلشیر اس کے باپ کا مالک تھا، بقول اس کے بابا کے بہت نیک سیرت اور اچھے کردار کا رحم دل شخص تھا۔ نعمان علی کو پسند تھا۔ وہ رشتہ مانگتا تو نعمان علی خوشی خوشی راضی ہو جاتے۔ وہ مطمئن تھی کہ معاملہ احان اس طرح ڈیل کرے گا کہ اس کے بابا کو شک بھی نہیں ہوگا کہ اس میں وہ یا اس کی پسندیدگی بھی شامل ہے۔ یوں بھی وہ جس طرح اسے دیکھتا تھا تعریف کرتا تھا، اس کی عزت و احترام کرتا تھا۔ ریم کو اس کی محبت اس کے ہر عمل سے جھلکتی نظر آتی تھی۔ ابھی تک احان نے کبھی اس کا ہاتھ تک پکڑنے کی بھی کوشش نہیں کی تھی۔ ہاں، پر کبھی کبھی اسے احان کی نظریں بے باک لگتی تھی، مگر وہ ان کی تاب نہ لاتے خود کو اس کے سامنے سے غائب کر لیا کرتی تھی۔ انہی سب باتوں کو سوچتے اس نے ڈبے میں پراٹھا اور چٹنی رکھی تھی۔ تیار ہو کر عبایا پہنا، حجاب باندھا اور یونیورسٹی چلی گئی۔ یونیورسٹی کے کیفے میں داخل ہوئی تو اس بار احان کے ساتھ زین، ضیا اور مہلک بھی تھے، لیکن پھر سوچ کر خود اعتماد ہوئی کہ احان کے دوست تھے۔ وہ خاموشی سے کچھ فاصلے پر کھڑی ہوئی تو سب اس کی جانب دیکھنے لگے۔ احان گہرا مسکرایا اور ایک نظر زین کے چہرے پر ڈالی جو ریم کو دیکھتے نظر پھیر گیا تھا۔ احان سوچ رہا تھا کہ شاید ریم کو انوالو ہوتے دیکھ کر اس کا دل ریم سے اچاٹ ہو رہا ہے، جبکہ حقیقت بھی یہی تھی۔ زین کا ذہن تو آج کل اس چھوٹے فتنے شہر میں اٹکا ہوا تھا اور اب دماغ کہیں نہ کہیں اس رشتے کو قبول کرنے پر آمادگی دے رہا تھا۔ ریم کو تو وہ پہلے ہی بھول چکا تھا۔ ریم اس کی محبت نہیں صرف پسند تھی، وہ بھی آئیڈیل والی پسند۔ اس لحاظ سے تو کسی کو کوئی بھی پسند آ سکتا ہے۔ احان نے آگے بڑھتے اس سے ٹفن باکس لیا تھا۔ یہ پلکیں گرا کہ انہیں یوں اٹھانا، بتاؤ میری جان، سیکھا کہاں سے؟ وہ ریم کی اٹھتی گرتی پلکوں کے رقص کو دیکھتا گنگناتے ہوئے پلٹ گیا، جبکہ اس کے انداز پر ریم کی حالت ایک بار پھر غیر ہونے لگی۔ چہرہ سرخ ہوتا دہکنے لگا۔ اگلے ہی لمحے وہ وہاں سے بھاگتے ہوئے کیفے سے باہر نکلی، پھر کچھ سوچتے واپس پلٹی۔ یہ تو بولنا بھول گئی تھی کہ ٹفن باکس واپس دے دینا، کیونکہ گھر سے اس کے 3 ٹفن باکس غائب ہو گئے تھے اور اب کوئی ٹفن باکس نہیں بچا تھا۔ لیکن جب ٹفن باکس لینے اندر گئی تو کچھ فاصلے پر رکھتے اس کے چہرے کی رنگت متغیر ہو گئی تھی۔ جب احان نے بیرے کو بلا کر وہ ٹفن باکس اسے دے دیا، ساتھ اندر موجود پراٹھا بھی اس بیرے کو دے دیا، وہ وہیں کھڑی ساکت نظروں سے احان کو دیکھ رہی تھی۔ سب سے پہلے ریم پر ضیا کی نظر پڑی۔ آگ سے کھیلنے کا شوق ہے تو جلنے کی ہمت بھی رکھنا، ضیا نے مسکراتے ہوئے احان کے کان میں کہا تو وہ ناسمجھی سے ضیا کو دیکھنے لگا۔ اس کے نظروں کے تعاقب میں ریم کو نم آنکھیں لیے کھڑے دیکھا تو پل میں سنجیدہ ہوا۔ اس کے دیکھنے پر ریم فوراً وہاں سے نکل گئی۔ احان نے گہری سانس لیتے آنکھیں بند کر کے کھولی، پھر ایسا ہو گیا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، جبکہ دل و دماغ دونوں ان نم نگاہوں میں کہیں جا اٹکے تھے۔
یہ سوچ رہا ہے میں جل جاؤں گی، میری جوتی جلتی ہے۔ ایک نظر ضیا کے ساتھ چپک کر بیٹھی کلاس کی ایک حسین لڑکی کو دیکھ اس کی ناک سرخ ہونے لگی تھی۔ بائیں جانب کی کنپٹی کی نس تیزی سے بھڑکنے لگی تو وہ بے چینی سے اپنی ٹانگ ہلانے لگی۔ کل رات کے بعد صبح وہ دونوں ریگولر روٹین کے حساب سے یونیورسٹی آئے تھے۔ شادی شدہ ہونے کے باوجود ان کی زندگی میں کچھ بھی نہیں بدلا تھا۔ میرڈ لائف تو جیسے شروع ہی نہیں ہوئی تھی۔ نہ رشتے میں شوق پن تھا، نہ بہار، نہ کوئی شوق تقاضا، نہ کوئی پیار و محبت۔ پہاڑ میں جائے یہ خبر میں ایسے ہی سانپ چمٹے گا جیسے یہ لڑکی چمٹ رہی ہے۔ بے حیا آدمی غصے سے ضیا کو گھورتے وہ پیر پٹکتی کلاس سے باہر نکل گئی۔ ضیا نے اس کے جاتے ہی خوشی سے رینا اور ایحان کے ہاتھ پر ہاتھ مارا تھا۔ تمہیں لگتا ہے ضیا یہ طریقہ کام کرے گا؟ اگر وہ اور بدزن ہو گئی تو؟ رینا نے تجسس سے پوچھا تھا۔ کام نہیں کرے گا بلکہ آگ لگا دے گا۔ ویسے بھی اس نے منع کیا تھا نہ یونی میں کسی کو ہماری شادی کا مت بتانا، تو اب وہ محترمہ خود سب کے سامنے قبول کرے گی کہ ضیا حیدر کی بیوی ہے۔ فخریہ کہتا وہ ایحان کو وکٹری سائن کا اشارہ کرتا خود بھی باہر نکل گیا۔ جب تک وہ یونی گراؤنڈ تک پہنچتا اسے معلوم ہوا نورین گھر کے لیے نکل چکی ہے۔ آخر سیمسٹر میں اتنی لاپرواہی مسز سختی کرنا پڑے گا ورنہ فیل ہو کر ناک کٹوا دیں گی آپ۔ سگریٹ سلگاتا وہ اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اس سگریٹ نوشی کی لت بھی اسے دوشیزہ کی وجہ سے لگی تھی جو نہ جانے اس سے کیا چاہتی تھی۔ گاڑی میں بیٹھتے اس نے گاڑی سٹارٹ کر کے یونیورسٹی گیٹ سے باہر لی تو اچانک فون رنگ ہوا۔ دوسری جانب عالیہ بیگم تھی۔ یس موم، فون کان سے لگاتے مسکراتے لہجے میں پوچھا۔ تمہارے ڈیڈ کے دوست تم سے ملنا چاہتے تھے، میں انہیں کس وقت بلاؤں؟ تم گھر کب آؤ گے؟ انہوں نے سادہ سے لہجے میں پوچھا تو ضیا نے کوفت سے سر جھٹکا۔ گھر تو میں ابھی آ رہا ہوں پر آپ شام کو بلا لیں۔ چند مزید ضروری کلمات ادا کرتے وہ رابطہ منقطع کر گیا، جبکہ عالیہ نے پاس بیٹھے مہران کو تھمس اپ کا اشارہ کیا اور پھر گہرا مسکراتے اس کمرے کے دروازے کو دیکھا جس میں چند لمحے پہلے نورین گئی تھی۔ زیادہ چپکنے کی کوشش مت کرنا، صرف یہ تاثر دینا کہ سب کچھ اس کی رضامندی سے ہو رہا ہے۔ انہوں نے مہران کو نصیحت کی تو وہ اپنی شیطانی مسکراہٹ دباتے نورین کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ دروازے پر دستک دی۔ چند لمحے گزرے تھے کہ نورین نے کمرے کا دروازہ کھولا۔ سامنے ہی مہران کو کھڑے دیکھ کر ماتھے پر بل نمودار ہوا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اگلے ہی لمحے نورین غرائی تو مہران مٹھی بھینچ گیا۔ اس مڈل کلاس لڑکی کی شادی امیر لڑکے سے کیا ہو گئی تھی؟ اس کے تو تیور بدل گئے تھے۔ میں معافی مانگنے آیا تھا۔ دراصل ابھی وہ کہہ ہی رہا تھا جب نورین نے ہاتھ اٹھاتے اسے مزید کہنے سے روکا۔ نہیں چاہیے تمہاری معذرت، شکریہ، اب تم جا سکتے ہو یہاں سے۔ وہ دروازے اس کے منہ پر بند کرنے لگی لیکن اس سے پہلے کہ مہران دروازہ مکمل کھولتا کمرے کے اندر داخل ہو گیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ تقریباً چلائی تو مہران نے ناگواری سے نورین کو دیکھا۔ بدتمیزی نہیں بلکہ بدتمیزی کی معافی مانگ رہا ہوں، آپ میری پوری بات سن لیں پھر میں چلا جاؤں گا، مہران نے اب کی بار سختی سے کہا تو نورین کا دل خوف پکڑنے لگا۔ بے ساختہ نظریں دروازے پر جاتی دعا کرنے لگی کہ ضیا کہیں سے نمودار ہو جائے۔ یوں بھی وہ بھاگنے کی کوشش کرتی تب بھی فائدہ نہ ہوتا کہ وہ دروازے کے درمیان ہی کھڑا تھا۔ بولو، میں سن رہی ہوں، اس نے لہجہ مضبوط رکھتے کہا تو مہران گہرا مسکرایا۔ میں کہہ رہا تھا مجھے نہیں معلوم تھا پاکستان کا ماحول اتنا ریزرو ہے۔ دراصل میں جس ماحول میں رہتا ہوں وہ بہت آزاد ماحول ہے۔ اچانک پیچھے پلٹے مہران نے دروازہ اندر سے بند کیا، ساتھ لاک بھی کیا کہ نورین کے پیروں تلے زمین کھسکنے لگی۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ دروازہ کھولو۔ نورین دھاڑی تھپڑ نہیں مارنا چاہیے تھا بھابھی جان آپ کو، کمینے پن سے کہتا وہ نورین کے قریب بیٹھنے لگا تو نورین فوراً صوفے کے پیچھے ہوئی تھی۔ ٹیبل سے اپنا فون اٹھاتی وہ واش روم کی طرف بھاگی لیکن اس سے پہلے اس کے ہاتھ کی گرفت مہران کے ہاتھ میں تھی۔ اتنی جلدی کیا ہے بھابھی جان اپنے شوہر کو بلانے کی؟ کچھ وقت بعد وہ خود ہی آ جائے گا، وقت کم ہے، ذرا مجھ پر توجہ دیں۔ نورین کی دونوں کلائیاں اپنی مٹھی میں بھینچتے وہ دانت پیستے اپنا چہرہ نورین کے چہرے کے قریب کرنے ہی لگا تھا جب نورین نے اپنی ٹانگ فولڈ کر کے گھٹنا اس سے زوردار طریقے سے اس کے پہلو کے نیچے دے مارا تھا۔ سب اتنی اچانک تھا کہ مہران درد سے بلبلاتا پیچھے ہٹا تھا۔ موقع کو غنیمت جانتی نورین دروازے کی جانب بھاگی پر مہران نے بالوں سے زور سے دبوچتے اسے بیڈ پر دھکیلا اور اتنی ہی تیزی سے اپنی شرٹ تن سے جدا کی۔ ابھی وہ نورین پر جھکا ہی تھا جب ایک پیر
एक बार फिर दरवाजे पर दस्तक हुई। दस्तक काफ़ी तेज़ थी। नूरीन, जिया की सख्त आवाज़ पर नूरीन की जान हलक में आई थी। वो चिल्लाना चाहती थी पर मेहरान ने इसे के मुंह पर मुट्ठी जमा दी थी। नो बेबी, अंदर वो ज़रूर आएगा पर अभी नहीं, कुछ देर बाद। नूरीन की हाथ दबोचती कलाई अपने होठों के करीब लाते वो गहरा मुस्कुराया। नूरीन इससे अपना आप छुड़वाने लगी लेकिन जब ही एक दर्द की शदीद लहर वजूद में सरायत कर गई। जब मेहरान ने इसके हाथ की पुष्ट पर बुरी तरह से अपने दांत गाड़े थे, दूसरे हाथ से नूरीन का मुंह दबाया हुआ था। जिया यूनिवर्सिटी से आता कमरे की तरफ कदम बढ़ा ही रहा था जब अचानक आलिया बेगम रास्ते में घायल हुई। मैंने कहा था तुमसे, ये मिडिल क्लास लड़कियां किसी की वफादार नहीं होती। क्या तुम जानते हो वो आज यूनिवर्सिटी से घर जल्दी क्यों आई हैं? वो तड़क कर बोली तो जिया इन्हें नासमझी से देखने लगा। वो अपने साथ मेहरान को अपने कमरे में ले गई। इनका कहना था कि जिया को शिद्दत से कुछ इंतहाई गलत होने का एहसास हुआ। कदम बेसाख्ता ही डगमगाए। वो अपने कमरे में जाने के लिए दरवाज़ा खोलने लगा तो अंदाज़ा हुआ दरवाज़ा लॉक है। ये देखते आलिया बेगम की पेशानी पर बल पड़े थे। कितनी बार समझाया था मेहरान को कि दरवाज़ा खुला रखना, पर इसने दरवाज़ा लॉक किया था। क्यों? आलिया बेगम भागती हुई गई और डुप्लीकेट चाबियों का गुच्छा जिया के हाथ में दिया। कमरे का दरवाज़ा खोलते वो जो ही अंदर दाखिल हुआ, इसकी रूह फना होने लगी। मेहरान शर्टलेस नूरीन के कंधों पर झुका हुआ था। इससे पहले नूरीन चीखती या कोई दूसरी मज़ाहमत करती, आलिया बेगम फ़ौरन चीखी थी। ये क्या हो रहा है? आलिया बेगम की चीख सुन मेहरान एक झटके से पीछे हुआ जबकि जिया की नज़र नूरीन के बिखरे हुलिये पर थी। आंखें गोया खून झलकाने लगी थी। मेहरान ने आलिया बेगम को एक आंख मारी और कमरे से निकलने लगा जब जिया ने इसे बाजू से पकड़ते रोका और रोती हुई नूरीन से अपनी नज़र हटाई। अगले ही लम्हे जिया ने मेहरान के जबड़े पर एक ज़ोरदार पंच मारा और वह मुक्का ऐसा था कि मेहरान के दांत तक हिल गए थे। मेहरान इसके लिए तैयार नहीं था, इसीलिए लड़खड़ाता ज़मीन पर गिरा। इससे पहले जिया मेहरान पर या मेहरान जिया पर झपटता, आलिया बेगम बीच में दीवार बन गई। इसे मैं देख लूँगी कि इसने अपनी भाभी पर ऐसी नज़र क्यों रखी, क्यों इस मक्कार लड़की के बहकावे में आया। इसकी इतनी हिम्मत के से बड़ी कि ये यहाँ इस कमरे तक चला आया। तुम अपनी बीवी को संभालो, कितनों को मारते फिरोगे, कितनों को रोकोगे, जबकि तुम्हारी बीवी खुद सबको दावतनामा पेश करती है। नफरत से कहती वो मेहरान को कमरे से लेकर निकल गई। नूरीन पत्थर बनी खड़ी थी। आलिया बेगम के जहरीले जुमले ने समाते शल कर दिए थे। इनके जाते ही जिया भी कमरे से बाहर निकल गया। कुछ अनहोनी होने का एहसास था। चाबक की तरह रूह पर पड़ता, रूह को जख्मी कर रहा था। वो कड़ियों से कड़ियाँ मिलाता गया तो रूह को बहुत बड़ा धचका लगा। अपनी ही बेटी जैसी बहू को वो नीचे गिराने में खुद पाताल की गहराइयों तक जा गिरी थी शायद। नूरीन बेड पर गिरती बिलक बिलक कर रोने लगी। जिया निकल कर बाहर आया तो नज़र मेहरान पर पड़ी जो सोफे पर बैठा था और आलिया बेगम इसके मुंह पर मरहम लगा रही थी। आज की फ़्लाइट से ये वापस अपने मुल्क जाएगा या फिर कब्रस्तान? जिया ने कहाँ तो आबिदा बेगम की टेबल चढ़ी। और तुम्हारी वो आवारा बीवी कहाँ जाएगी? इनके सवाल पर जिया ने सख्ती से मुठ्ठियाँ भींची। बस करें, इसका हिसाब भी मैं कर लूँगा, पर ये अभी मेरे घर से जा रहा है। आपने इसे यहाँ से भेजना है या मैं यहाँ से जाऊँ? मेरे घर आने तक ये यहाँ मुझे इस घर में नज़र नहीं आए। वो आलिया बेगम को वार्निंग देता घर से बाहर निकल गया। आबिदा बेगम की आंखें सुकून और इत्मीनान से चमकने लगी। वो जानती थी बेटा गैरतमंद है, ऐसी लड़की को कभी साथ नहीं रखेगा जिसके ताल्लुकात गैर मर्द के साथ हो। मेहरान बाहर जाएगा, तुम लोग इसे एयरपोर्ट पहुंचने नहीं दोगे। वो मुझे मेरे दोस्त एहान दिलशेर के फार्म हाउस पर चाहिए। फोर्स के एक तरफ सब बांधे खड़े गार्ड्स को हुक्म देता वो अजबात में सर हिलाए गए। वो सख्त तासरात लिए कदम पीछे लेने लगा और एक बार फिर अंदर की तरफ बढ़ गया। अब के इसके राह कमरे की तरफ थी। इसने गहरे गहरे सांस भरते कमरे में दाखिल होते दरवाज़ा बंद किया और बिना किसी और जानिब देखे वो सोफे पर गिरने के अंदाज में बैठा और सर थामते सोफे की पुर्श से लगाया, साथ ही आंखें भी मूंद ली थी।
ایسے ہی کتنے لمحے سرکے تھے کہ گھٹنوں پر کسی کے نرم ہاتھ کا لمس محسوس ہوا۔ آنکھیں کھولتے وہ جھٹکے سے سیدھا ہوا تو نورین سر جھکائے بیٹھی بے تحاشا بے آواز آنسو بہا رہی تھی۔ ہاتھوں میں لرزش تھی، چہرہ لال سرخ آنکھیں اور ناک تو گویا سرخ رنگ سے رنگ دیے گئے تھے، بال بکھرے ہوئے۔ اس کی نظریں چہرے سے ہٹی تو نورین کے اپنے گھٹنے پر رکھے ہاتھ پر گئی جہاں کاٹے جانے کا نشان تھا۔ نورین اس کے سامنے زمین پر بیٹھی تھی، جسم بھی لرزنے لگا تھا۔ وہ دراصل ضیا سے ڈر رہی تھی، اس سے خوفزدہ تھی۔ اس کی ماں کے الفاظ وہ بول نہیں پا رہی تھی۔ اس کے ساتھ وہ عورت ایسا کچھ کر گزرے گی اس نے خواب میں بھی نہ سوچا تھا، بلکہ اسے دشمن نے کچھ سوچنے سمجھنے کا موقع بھی کب دیا تھا۔ میں نہیں بلایا، وہ ہچکیوں کے درمیان بولی۔ اس کی آواز دھیمی تھی۔ وہ خود اس نے بدتمیزی کی۔ ابھی وہ مزید کچھ کہتی کہ ضیا نے اسے کمر سے تھامتے اوپر اٹھایا اور اپنی دائیں تھائی پر بٹھاتے اسے اپنے سینے میں بھینچ لیا تھا۔ یہ سب جیسے بھی جس کی بھی منشا کے مطابق ہوا تھا، وہ سوچ نہیں پا رہا تھا، تبھی درد اور اذیت سے بلبلا رہا تھا۔ جانتا ہوں، آئی ایم سو سوری نورین۔ ضیا کے منہ سے سوری سن نورین کے رونے کی میں مزید روانی آئی تھی۔ وہ اسی کے سینے میں مزید پناہ تلاش کر بری طرح سے بلکنے لگی۔ میں بد کردار نہیں ہوں، وہ رونے کے درمیان بولی۔ ضیا نے اس کے بال سہلاتے اس کے گالوں پر لب رکھے۔ معلوم ہے تمہارے کردار کی وضاحت کم سے کم مجھے نہیں چاہیے۔ وہ نورین کو پیچھے کرتا اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ نورین بھی بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ پر جو تم نے دیکھا وہ آنٹی نے کہا۔ نورین کی آنکھیں لبالب پانی سے بھر رہی تھی۔ وہ ضیا کے بے انتہا قریب تھی۔ ضیا کے اتنے قریب ہونے سے نہ ہی اسے کوئی جھجک محسوس ہوئی تھی، نہ ہی کوئی گھن یا منفی جذبہ محسوس ہو رہا تھا۔ جو دیکھا سب غلط تھا، بہت غلط، وہ غلط جو تمہارے ساتھ ہونے والا تھا، اور اس کا ذمہ دار صرف میں ہوں۔ اس میں تمہاری کوئی غلطی نہیں، یہ سب میری لاپرواہی کا نتیجہ ہے۔ میری آنکھیں تمہارے خلاف کچھ نہیں دیکھتی، نہ میرے کان تمہارے خلاف کچھ سنتے ہیں۔ میں اندھا اور گونگا ہو جاتا ہوں۔ وہ نرمی سے بولا تو نورین روتے ہوئے آنکھیں میچ گئی۔ یہ اس شخص کی کیسی محبت تھی، کیسا یقین تھا۔ اگر وہ غلط نہیں بھی سمجھ رہا تھا تو غصہ تو کر سکتا تھا، اپنا غصہ نکال بھی سکتا تھا۔ اتنا یقین تو اس کے بابا نے بھی اس پر نہیں کیا تھا۔ ضیا کی نظریں اس کی بند آنکھوں سے ہوتی اس کے سرخ رخسار پر ٹھہری، پھر زاویہ بدلا اور لبوں پر آڑ ٹھہری۔ وہ آنکھیں میچتا دل میں اٹھتی اپنی طلب کا گلا گھونٹنے لگا، لیکن برداشت نہ ہوا تو نورین کے چہرے پر نرمی سے جھکا۔ نورین جو آنکھیں بند کیے ہوئے تھی، اس کے اس شوخی بھرے جسارت پر پوری آنکھیں کھول گئی تھی۔ پر اس نے مزاحمت نہیں کی، نہ ضیا کو پیچھے کیا، نہ خود دور ہونے کی کوشش کی، بلکہ واپس اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اس کی غیر ہوتی حالت کے پیش نظر کچھ لمحے بعد ضیا پیچھے ہٹا۔ کوئی مزاحمت نہ دیکھ دل مزید منمانیاں کرنے کو مچلنے لگا تھا۔ وہ جانچتے کو ایک بار پھر اس کے چہرے کے قریب ہوا، پر اس بار بھی کوئی مزاحمت نہ ہوتے دیکھ کر دل حلق میں دھڑکنے لگا۔ دوسری جانب نورین کی حالت بھی کچھ ایسی ہی تھی۔ دل باہر آنے کو تھا، پر وہ آج ضیا کو جھٹک نہیں سکی تھی۔ اسے خود سے دور جھٹکنے کی تمام تر وجوہات آج اپنی موت آپ مر گئے تھے۔ ایک اس نے اسے اپنا اعتبار سونپ کر جیسے اسے خرید لیا تھا، اس کی روح کو اسیر کیا تھا، اسے عزت و احترام دے کر اسے اپنی ہی نگاہوں میں معتبر کر دیا تھا۔ کچھ اس کا لمس پاکیزگی میں ڈوبا ہوا تھا۔ یہ لمس اس کی روح میں اتر کے اسے معتبر کر رہا تھا، حالانکہ اس طرح اس کو چھونے کے والا وہ پہلا شخص تھا۔ پھر بھی یہ لمس اس کا دل گدگدا رہا تھا، اسے عجیب سی سرشاری سی دوچار کر رہا تھا۔ وہ ضیا سے خفا تھی، نفرت کی دعویدار تھی کہ ضیا نے اس کے باپ کا اعتبار اس کے لیے ختم کیا تھا، پر آج احساس ہو رہا تھا اس کے باپ کا اعتبار اس لیے ٹوٹا تھا کیونکہ ان کا اعتبار ضیا کی طرح اندھا اور بہرا نہیں تھا۔ اسے اب ضیا کا لمس اپنی گردن پر محسوس ہو رہا تھا۔ آنکھیں اور تیزی سے میچتی وہ ضیا سے بچنے کے لیے ضیا کے ہی سینے سے لگی تھی، خود کو ضیا کے سینے میں چھپاتے گویا پناہ طلب کرنی چاہی۔ البتہ اس کی یہ خوبصورت اور جان لیوا ادا مقابل کے تمام تر سوئے احساسات و جذبات جگا چکی تھی۔ یہ نخرہ اور مزاحمت نہ کرنے پر ضیا سرشاری سے مسکرایا، نورین کو باہوں میں تھامتے کھڑا ہوا اور بیڈ پر لایا۔ نرمی سے بیڈ پر لٹاتے کمرے کی تمام لائٹس آف کرتے کھڑکی پہ پردے ڈال دیے۔ یہ سب دیکھتے نورین کے پسینے چھوٹنے لگے۔
कुछ देर पहले जो डिप्रेशन था वो सब हवा हुआ था। मेहरान कबीस तो जैसे भूल ही गया था, याद था तो अब सिर्फ जिया हैदर याद था। वो जिया को बेड के जानिब बढ़ते देखकर तो दिल हलक में आ गया। समझ नहीं आया क्या करे इस वक्त। इसे रोकना इसका मान तोड़ने के मुतरादिफ था और खौफ हद से सवा। जिया, वो बहुत धीमी आवाज़ में पुकारने लगे। जब जिया इसके पहलू में बैठा और तकिए पर नीम तराज हो गया और फिर नूरीन का बाजू पकड़ते इसे भी अपने साथ लाया। ये देखकर नूरीन ने सुकून की सांस ली, खारिज की और मुस्कुराकर मुंह मजीद जिया के सीने के करीब करके आंखें मूंद ली। इस लम्हा वो खुद से इकरार कर रही थी कि शादी एक खूबसूरत रिश्ता है और शौहर की पनाह सबसे मीठी, महफूज और खूबसूरत आरामगाह। इसने कभी इतने हसीन एहसासात अपने दिल में पनपते महसूस ही नहीं किए थे। जिस कदर खूबसूरत जज्बात अभी इसके दिल में पैदा हो रहे थे, धड़कन रक्स कर रही थी। इसे पहली बार अपने नसीब पर रश आ रहा था। शायद दिल व दिमाग में मोहब्बत पनपने लगी थी, जो वो अपने पूरे वजूद में फैलती महसूस कर रही थी, सिर्फ जिया के अंधे और बहरे यकीन पर। अब इसे समझ आया था औरत दौलत व मोहब्बत से ज़्यादा इज्जत और एहतराम को क्यों फौकियत देती है। ये दो चीज़ें रिश्ते में जान कैसे डाल देती हैं, कैसे एक औरत को मोतबर कर देती हैं। अभी वो यही सोच रही थी कि इसका सारा इत्मीनान गारत हो गया। दिल सूखे पत्ते की तरह थर थर काँपने लगा कि जिया बहुत नरमी से इसे अपनी खैरियत में करता अब इस पर गहरे बादल की तरह छाने लगा था। अपनी उंगलियां नूरीन की उंगलियों में फंसा था। वो नूरीन की नाक से अपनी नाक मिस करने लगा तो बेख्तियार नूरीन खिलखिला कर हंसी। जिया मोहब्बत भरी नज़रों से इसकी हंसी देखने लगा, फिर आहिस्ता से इसके माथे पर अपना पुरशिद्दत लम्स छोड़ा। वो कैसे बताती, शर्म का तकाजा था, वरना जी कर बताती। आज जिया हैदर का छूना इसे इस कदर हसीन लग रहा था, अपना आप बहुत मोहतरम और मोअज़्ज़ज़। हाँ, जिया हैदर ने अपनी मोहब्बत में मार्का मारा था कि नूरीन के दिल को फतह किया था। तुम्हें खा जाऊं? नूरीन के कान के करीब झुकते इसने शरारत से कहा। पेट में जाकर आपका हाजमा ख़राब कर दूंगी। नूरीन भी शरारत से बोली तो जिया ने नफ़ी में सर हिलाया तो नूरीन ने भी। आखिर इसे आप कहते, शोहर का मकाम देते, इसे मोतबर कर ही दिया था। ठीक है फिर खाली चख लेता हूँ। हंसते हुए वो मजीद नूरीन के करीब हुआ तो नूरीन का दिल बुरी तरह से धड़का। जिया बेख्तियार मुंह से पुकारा था। जिया ने पीछे हटते इसे देखा। वो जोर ज़बरदस्ती का ख्याल नहीं था, जबकि इसके इस अमल से नूरीन मुस्कुराते हुए नफ़ी में सिर हिलाने लगी और इसके गिर्द अपनी नाजुक बाहें लपेटते इसके कुशादा सीने में अपना चेहरा छुपा लिया। इसके खुद सुपर्दगी के इस अंदाज पर जिया ने झुकते शिद्दत से इसका माथा चूम लिया। अगले गुजरने वाले पल यकीनन बहुत खूबसूरत थे, नूरीन के लिए भी और जिया के लिए भी, कि मोहब्बत एक पाकीज़ा रिश्ते को मुकम्मल करती, अपनी कामयाबी पर आस पास रक्सा थी। रीम हाफ डे में घर वापस जा चुकी थी। यहाँ ने इसे यूनिवर्सिटी में ढूंढने की कोशिश नहीं की थी, क्योंकि साथ दोस्त थे। वो बिल्कुल भी इन पर यह जाहिर नहीं कर सकता था कि इसे रीम की कोई फिक्र है। जबकि जिया ने इसे एक बार समझाने की कोशिश की थी, पर अपने अल्फाज ज़ाया होते देखकर खामोश हो गया था। ये भी सही कहावत थी, जब तक इंसान खुद गिरता नहीं, संभलता नहीं। घर पहुंचकर रीम को बहुत कॉल्स की थी, लेकिन पहली कॉल जो इसने इहान की रिसीव की थी, लेकिन इहान की आवाज़ सुन के काट दी थी। इसके बाद से इसका फ़ोन मुस्तकिल तौर पर बंद था। क्या चाहती है ये लड़की? क्यों मुझे इतना गुस्सा दिलाती है? क्या चाहती है मैं इसके आगे झुकूं और ये अपने तेवर सातवें आसमान पर चढ़ा ले? गुस्से में खोलते हुए कहा, फिर कुछ सोचते कर मुस्कुराया। मोहतरमा की अकल ठिकाने लगानी पड़ेगी। अपने बाल बन की सूरत में लपेटते होठों पर एक पुरस्कार मुस्कुराहट लिए वो बाहर निकला। रात अपने पर फैला चुकी थी। इसकी गाड़ी सुनसान सड़क पर दौड़ती एक शनासा मोहल्ले में रुकी। वो गाड़ी लॉक करता, 3-4 गलियां क्रॉस करता, नोमान अली के घर के बैक साइड पर एक खाली प्लॉट में दाखिल हुआ और महारत से दरमियानी दीवार पर चढ़ता अंदर को कूदा। छोटी सी गली से बाहर निकला जिसमें गमले रखे थे। सहन में नुमान अली गहरी नींद में था कि इसकी हल्के हल्के खराटे जारी थे। घर की बत्ती मुकम्मल गुल थी। अंदाज से
قدم ریم کے کمرے کی جانب لیتے اس نے ٹارچ چلائی۔ وہ یہ بات مانتے سے انکاری تھا، مگر جب سے یونیورسٹی سے بغیر کچھ کہے سنا واپس آئی تھی اور اس پر متصادق اگر اس سے بات تک نہیں کی، نہ اس کی کوئی فون کال ریسیو کی، تو وہ تب سے ہی تقریباً جلتے توے پر بیٹھا تھا، بس نہیں چل رہا تھا اس کے پاس آئے اور اس کی عقل ٹھکانے لگا دے۔ اب جب کہ وہ یہاں تک چلا آیا تھا تو سامنے ہی روشنی میں اسے چارپائی پر بے خبر سوتے دیکھا تو گویا تن بدن میں آگ سلگ اٹھی تھی۔ مجھے تیور دکھا کر محترمہ کتنی پرسکون نیند سے مزے لے رہی ہیں۔ میں تمہاری نیند غارت کر دوں گا ریم نعمان علی، تمہیں میری محبت میں دیوانہ ہونا پڑے گا، میرے سامنے گڑ گڑانا پڑے گا، خود سے عہد کرتے اس نے ٹارچ بند کرتے فون جیب میں ڈالا اور قدم ریم کی جانب بڑھایا اور چارپائی پر ریم کے برابر میں بیٹھا۔ کچھ لمحے گزرے تو روشن دان اور کھڑکی سے چن کر آتی چاندنی نے منظر کافی حد تک ٹھنڈا اور صاف کر دیا۔ اس نے بہت قریب سے ریم کا چہرہ دیکھا تو بے ساختہ آنکھیں میچی۔ وہ کیوں دکھتی تھی اتنی بھولی اور معصوم؟ کیوں تھی اس کے چہرے پر یہ والہانہ کشش؟ وہ خوبصورت نہیں ہو کر بھی سب سے خوبصورت کیوں تھی؟ ایہان دلشا اپنے جبڑے بھینچ گیا۔ کنٹرول ایہان، جسٹ کنٹرول یور سیلف۔ تم اس کی جانب اس قدر اٹریکٹ ہرگز نہیں ہو سکتے۔ خود کو اچھے سے باور کرواتے اس نے آنکھیں واپس ریم پر مرکوز کی تو اب کہ اس کے گھنے سائے پر ریم کسمسائی تھی۔ وہ آنکھیں بند کیے ہی تھی کہ اسے نیند میں اپنے قریب کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ وہ نیند سے بیدار ہونے لگی۔ خوف سے اچانک اس کا جسم منو بھاری ہونے لگا۔ اپنے بہت قریب کسی کی بھاری خوشبو سے معطر سانسوں کے ساتھ سگریٹ اور پرفیوم کی ملی جلی خوشبو۔ ریم کا دل دہل گیا۔ وہ ہوش میں آتی خود پر کسی کو جھکا دیکھ کر بری طرح سے گھبرائی، البتہ یہ نہ دیکھ سکی کہ مقابل کون ہے۔ وہ اس وقت شور مچا کر پورے محلے میں اپنا تماشا بھی نہیں لگانا چاہتی تھی، تبھی بمشکل اپنے لبوں کو آپس میں بھینچتے رکا۔ اچانک چارپائی سے اٹھ کر تیزی سے بھاگنے لگی تھی جب اچانک کسی نے بازو سے کھینچ کر اسے واپس چارپائی پر دھکا دیا اور اس کے وجود پر قابض ہونے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ شدید مزاحمت کر رہی تھی، پر جو کوئی بھی تھا طاقت میں وہ ہرگز اس کے مقابل نہیں تھا۔ بری طرح سے جھٹپٹانے کے بعد چند ہی لمحوں کی کہانی تھی کہ وہ تھک کر ڈھیر ہو گئی اور بری طرح سے سسک پڑی۔ اندھیرے میں مقابل کے ہونٹ اس کے بے بسی پر دھیمے سے مسکرائے۔ ایہان نے ایک ہاتھ سے کمرے کی کھڑکی جو آدھی کھلی تھی مکمل کھول دی، جو چارپائی کے پیچھے ہی تھی۔ چاند کی روشنی میں اس کے ساتھ بے بس پڑی لڑکی کے وجود کو مکمل روشن کر گئی۔ لمبے بال تکیے پر بکھرے تھے، سادگی میں کسی بھی قسم کے تکلفات سے پاک وہ بے پناہ حسین لگ رہی تھی۔ منظر مزید صاف ہوا تو ایک بار پھر اس کا دل ڈگمگانے لگا۔ دوپٹے سے بے نیاز اس کے دلنشیں قد و خال سے نظریں چراتے مقابل نے اس کا دوپٹہ اٹھاتے اس کے سینے پر پھیلایا۔ وہ جو عزت لٹ جانے کے خوف سے آنکھیں میچ گئی تھی، پٹ سے آنکھیں کھولی، لیکن چاند تو تب ہوا ہوئی جب اپنے اوپر جھکتے اس امیرزادے کو دیکھا جس نے اسے ذلیل کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ کیسے اپنے دوستوں کے سامنے اس کی اہمیت دو ٹکے کی تھی؟ کیا سوچتے ہوں گے وہ لوگ؟ ہنستے ہوں گے اس پر؟ آپ چھوڑیں مجھے ورنہ میں چلاؤں گی۔ ایہان کو دیکھ کر ریم کا خون کھول اٹھا تھا۔ چلاؤ پھر، اس حال میں تمہارے بابا ہمیں دیکھیں گے تو ابھی سے اپنے نواسے کا نام سوچ لیں گے۔ وہ انتہائی بے باکی سے اپنی اور اس کی موجودہ پوزیشن پر طنز کر رہا تھا۔ اس کی بے باک بات سن کر ریم کا چہرہ تپنے لگا، آنکھوں سے آنسو تواتر سے جاری تھے۔ کتابی چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا اور ایک رنگ جا رہا تھا جسے وہ شوق نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ یونیورسٹی میں بھی آپ مجھے ذلیل کر چکے ہیں، اب محلے میں بھی رسوا کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کے نزدیک غریب لڑکیوں کی عزت و اہمیت صرف چند ٹکے کی ہوگی۔ لیکن وہ غصے سے پھنکاری رہی تھی کہ وہ اس کے ہونٹوں پر اپنی انگلی رکھ گیا۔ جو مجھ سے منسوب ہو جائے وہ انمول ہوتا ہے، اور تم ٹکے کی بات کر رہی ہو، بہت انمول ہو تم ریم نعمان علی، اس نے محبت سے چور لہجے میں کہا۔ اس کی قید میں پھنسی ریم کو اس کی عقل پر شبہ ہوا۔ وہ ایسا ریاکٹ کر رہا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔
صبح تک اسے ذلیل کر کے دوسروں کے سامنے تماشا بنانے والا محبت سے بات کر رہا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہو۔ اسے احساس بھی نہیں تھا شاید کہ وہ ریم کی نسوانیت اور میں آپ سے منسوب نہیں ہوں، سمجھے آپ؟ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں میں عزت کے خوف سے خاموش رہوں گی تو آپ غلط ہیں۔ بے بسی کے احساس سے چور گلوگیر آواز میں کہتے ساتھ اس نے ایحان کے بازو پر زور سے اپنے دانت کاٹ دیے تھے۔ یہ حملہ اچانک تھا۔ ایحان نے اپنا نچلا لب دانتوں تلے دبایا تھا اور اس کی زور آزمائی ملاحظہ کرنے لگا۔ کچھ لمحے بعد ریم کو اپنے منہ میں خون کا ذائقہ محسوس ہوا۔ وہ جھٹکے سے پیچھے ہوئی لیکن اس ڈھیٹ بیہودہ بے شرم شخص کو ویسے ہی خود پر قابض دیکھ کر مزید بے تحاشا رونے لگی۔ تمہاری دی ہوئی تکلیف سے نہیں جاؤں گا، لیکن اب لگ رہا ہے اگر یہاں رکا تو واقعی تمہارے بابا کو اپنے نواسے کا نام سوچنا پڑے گا۔ وہ بگڑا ہوا تھا، یہ سب باتیں کرنا اس کے لیے عام تھا۔ وہ الگ بات تھی، اس نے کبھی کسی لڑکی سے نہ اس طرح کی بات کی تھی، نہ ہی کسی لڑکی کے کمرے کے یوں چکر لگائے تھے۔ وہ اپر کلاس میں موو کرنے والا تھا اور لڑکے لڑکی کا آپس میں یہ تعلق قائم کرنا اس کے لیے عام بات تھی، اور یہ لڑکی جو اس کے سامنے تھی اسے تو بالآخر اسی کے سامنے زیر ہو کر اسی کی زندگی میں آنا تھا، بس گڑ گڑانا تھا، بھیک مانگنی تھی اپنی محبت کی۔ پھر ایحان دلشیر فیصلہ کرتا کہ احسان کرنا ہے یا نہیں۔ ایحان کی بات سن ریم کی آنکھیں خوف سے پھیلی۔ ایحان اس کی آنکھوں میں خوف دیکھ کر اس کے چہرے پر جھکا تو وہ فوراً آنکھیں میچ گئی۔ ڈونٹ وری، اتنی جلدی پاپا نہیں بننا مجھے۔ شادی سے پہلے تمہیں بالکل نہیں چھوؤں گا، لیکن اب مجھے لگتا ہے شادی بہت جلدی کرنی پڑے گی۔ اس کے چہرے پر پھونک مارتے وہ اٹھ کھڑا ہوا اور ایک بھرپور نظر اس کی بند آنکھیں لرزتی پلکوں کپ کپاتے وجود پر ڈالتے چہرہ پر ماسک لگاتا ہوڈی پہنے کمرے سے نکل گیا۔ وہ جتنی خاموشی سے اس گھر سے داخل ہوا تھا اتنی ہی خاموشی سے اس گھر سے باہر نکل گیا۔ اگر اپنی گاڑی میں بیٹھا اور سیٹ سے سر ٹکا کر آنکھیں موند لیں، آنکھوں کے پردے پر ابھی کچھ لمحے قبل کا منظر پوری آب و تاب سے جگمگاتا، رگوں میں عجیب سا سرور دوڑ رہا تھا۔ وہ اس سرور سے باہر نہیں نکلنا چاہتا تھا، مگر فون کی بجتی رنگ نے اس گہری سوچ میں مخل ڈالا تو کچھ آدھا ماتھے پر بلوں کا جال بچھا تھا۔ فون اٹھا کر دیکھا تو ٹچ اسکرین پر بہرحال دلشیر کا نمبر جگمگا رہا تھا، جسے دیکھ اس کی کنپٹیوں کی رگیں مزید پھولنے لگی۔ یقیناً پھر اسے معلوم ہو گیا تھا کہ وہ اس وقت کہاں اور کیوں موجود ہے۔ وہ کیا جواب دے گا کہ اس کے پاس اس کی یہاں موجودگی کی کوئی معقول ترین وجہ موجود نہیں تھی؟ اس نے کال نظر انداز کرنا چاہی، مگر وہ جانتا تھا بات کے بغیر جان نہیں چھوٹے گی۔ تبھی کال یس کر کے فون کان سے لگایا۔ کہیے، لہجہ بیزاری بھرا تھا۔ ایحان، تم رات کے اس پہر وہاں اس بچی کے پاس کیا کرنے گئے تھے؟ کیا تعلق ہے تمہارا اس سے؟ سر سپاٹ لہجے میں پوچھا گیا تھا۔ ایحان جانتا تھا بحث کا کوئی فائدہ نہیں۔ میری انا کو ٹھیس پہنچائی ہے اس نے، وہ میری ضد بن چکی ہیں۔ میرے لیے محض ایک کھلونا جس سے میں اپنا دل بہل جانے تک کھیلنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ وہ اسی لیے آپ انٹرفیئر مت کریں، بلکہ بچپن سے لے کر آج تک آپ نے میری ہر ضد پوری کی ہے، تو ہوپ سو یہ بھی پوری ہونے دیں گے۔ ایحان کا لہجہ بے تاثر تھا، لیکن بہران دلشیر اس کے لہجے سے ہی اس کی روح تک میں جھانک چکا تھا۔ آخر بہران دلشیر کو اپنی باتوں میں الجھانا اتنا آسان کب تھا؟ اوکے رائٹ، کل وہ یونیورسٹی سے تمہارے فلیٹ پر پہنچا دی جائے گی، جتنا مرضی کھیل لینا، مگر میں نہیں چاہتا اس کی وجہ سے بعد میں تمہارے ساتھ کوئی پرابلم ہو، تو دل بہلانے کے بعد گلا دبا کر راوی میں پھینک دینا، باقی میں خود سنبھال لوں گا۔ شٹ اپ برو، جسٹ شٹ اپ۔ وہ بولا نہیں تھا، دہاڑا تھا۔ ایسی گھٹیا بات آپ ہی کر سکتے ہیں، صرف آپ۔ وہ طیش و اشتعال سے پاگل ہوا تھا، یہ جانے بغیر کہ یہ طیش اسے جان بوجھ کر دلایا گیا تھا، جبکہ اس کے اس بات پر اس طرح سے بھڑک جانے پر بہران دلشیر کے لبوں پر ایک آسودی سی مسکراہٹ تھی۔ میں ایسا کچھ نہیں چاہتا، سمجھے آپ، اسی لیے اپنے پالتو کتوں سے کہیے گا مجھ سے اور ریم نعمان علی سے بہت دور رہیں۔ اس کے آس پاس بھی کوئی بھٹکا تو اسے زندہ جلا دوں گا۔ وہ حلق کے بل غرایا۔ تو تم اس سے آخر چاہتے کیا ہو ایحان؟ بہران نے سپاٹ لہجے میں جھنجھلا کر پوچھا۔ کم از کم یہ نہیں کہ اس کی عزت اور زندگی سے کھیل جاؤں۔ میری ایسی کوئی انٹینشن نہیں، ایحان دانت پیس کر بولا۔ تو آدھی رات کو اسے درد سنانے گئے تھے؟ ایحان دلشیر، رات کے اس پہر تم اس کے پاس کیوں گئے تھے؟
बारान ने बेतासुर लहजे में पूछा था, मगर तब तक एहान के माथे पर पसीने के कतरे जगमगाने लगे थे। वो गहरे गहरे सांस भरने लगा। इसके पास बारान दिलशेर की बात का कोई जवाब नहीं था। तभी झटपटाकर फ़ोन बंद करके स्विच ऑफ कर दिया। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता। एहान ने गहरे सांस भरते एक मर्तबा फिर सीट से सर टिकाकर आंखें मूंद दी, मगर दिल में जोर ज़रूर था। अभी कुछ देर कबल ही तो दिल में एक अनोखी और अजीब सी ख्वाहिश जागी थी, जबकि जिसकी वो मुसलसल नफी कर रहा था। मैं इसे बदनाम और बेइज्जत हरगिज़ नहीं करना चाहता। मैं ये भी नहीं चाहता कि इसे आज भी आए। एहान के दिल ने चुपके से इससे सरगोशी की थी, जिस पर दिमाग ने भी इस्बात महर सब की थी। आई प्रॉमिस, रीम नोमानाली, मैं आज के बाद कभी तुमसे रात की तारीकी और तन्हाई में मिलने नहीं आऊँगा। इसके दिल ने फिर से चुपके से सरगोशी की, जिसे वो 100% मुतफिक था। वो सीढ़ियों से मज़े से उतर रही थी। इसके एक हाथ में बर्फ़ का टुकड़ा था और चेहरे पर पानी के ठहरे हुए कतरे। एक बार फिर इसने बर्फ़ को चेहरे पर लगाया था। यही वजह थी कि इसके कदम मगन होने की वजह से दूसरी सीढ़ी पर खड़े जैन को देखने में नाकाम रही थी, जो इसे ही घूर रहा था। ये लड़की 4 दिन तक गायब रही थी। न रात को दिखी, न दिन। कमरे में भी नहीं आई थी। वो 4 दिन से ताक में था, एक बार हाथ लग जाए इसकी हड्डी पसली एक कर देगा। और अब मैडम बर्फ़ का मसाज करती कितनी मगन थी। इस वक्त वो पिंक लॉन्ग टी शर्ट और ग्रे ट्राउज़र में स्कार्फ के तकल्लुफ़ से बेनियाज थी। जैन नीचे से दूसरी सीढ़ी पर था और वो ऊपर से दूसरी सीढ़ी पर। जब इसकी नज़र जैन पर पड़ी थी, जो शिकारी चीते की तरह इसे सालिम निकल जाने वाली नज़रों से घूर रहा था, एकदम जहर को अपना हलक खुश होता महसूस हुआ। हलक तर करते वो बिल्कुल स्टिल खड़ी थी। जब इसकी तेज़ निगाहों ने जैन को ऊपर कदम बढ़ाते देखा, तो वो अगले ही लम्हे पलटी और भागने लगी। इसे भागते देखकर जैन इससे ज़्यादा तेज़ी से भागा, पर पिछली बार की तरह इस बार भी किस्मत ने ऐन लम्हे पर धोखा दिया कि वो जो इसके पीछे भाग रहा था, सीढ़ियाँ क्रॉस करता इसके करीब बढ़ा ही था कि शहर के हाथ से गिरी बर्फ़ पर स्लीपर फिसली और वो मुंह के बल जमीन पर गिरा। कुछ लम्हे बाद शहर एक कमरे में घुसती फौरन दरवाज़ा लॉक कर गई। मुंह के बल जमीन पर गिरने से नाक और माथे पर चोट लगी थी। जोर से अपने हाथ की मुट्ठी फर्श पर मारता वो नाक और माथा रगड़ता खड़ा हुआ। क्या करूं मैं इसके साथ? क्या इसकी बोरी बंद लाश बना के तंदूर में झोंक दूं? क्या इसकी बोटियां करके दरिया में बहा दूं? वो खून अशाम नज़रों से बंद दरवाजे को देखता सोच रहा था, इतनी फितना लड़की मेरे ही नसीब में क्यों बची नहीं है? ये मैं गलत था, ये एक फितना है। गुस्से से कहता वो पलटा ही था कि अपने पीछे अपनी माँ को खड़ा देखा। ये तुम्हारी नाक और माथा लाल क्यों हो रहा है? आबिदा ने हैरत से पूछा। क्यों किया आपने मेरे सर पर एक फितना तोप और नाक में एक जहरीली नकील डाल दी है? ये जो लड़की आप सबको मासूम दिखती है ना, पूरी की पूरी गन्नी औरत है। आई स्वेर, इसे मेरे सामने मत आने दीजिएगा, वरना मैं इसको मज़ीद खोलता हुआ कुछ कहता, लेकिन इससे पहले आबिदा इसकी बात काट गई। इसी फितना औरत को तुम एक बार गौर से देखोगे ना, तो इसके फितने भी से भी मोहब्बत हो जाएगी। वो बहुत रसानिया से बोली। मोहब्बत के नाम पर जैन का हलक तक कड़वा हुआ। मोहब्बत नहीं की तो मेरी इज्जत का तमाशा लगा दिया इसने। अगर मोहब्बत की तो गली गली में मेरे इश्तिहार लगा देगी, और मैं इससे मोहब्बत करूं ही क्यों? आफत कहीं की। अपनी नाक मसलते नखवत से सोचा, जबकि आबिदा इसे खामोश देख गहरा मुस्कुराई। अच्छा, मैंने तुम्हें यह बताना था कि मैंने आज शाम पर जिया और इसकी बीवी साथ एहान और महल्ले को डिनर पर इनवाइट किया है। इन्होंने गोया जैन के सर पर धमाका किया। व्हाट? वाई? पहले वो शॉक्ड हुआ, फिर चीखते हुए पूछा, क्या मतलब क्यों? एहान मिलने आने का कह रहा था। मैंने सोचा जियान न्यूली वेड है, इसे घर पर बुलाना चाहिए, तो बाकी सिर्फ मोहल्लिक रह गया। इसका क्या कसूर? आबिदा बेगम की बात इसके जहन के ताने बाने एक मर्तबा फिर शहर की तरफ चले गए। अगर इसके दोस्त घर आए और शहर को इसकी बीवी की हैसियत से देख लिया तो क्या होगा? वो यही सोचकर परेशान हुआ था
کیا ہوا، تم چپ کیوں ہو گئے؟ زین کو پھر سوچ میں گم دیکھ عابدہ نے اس کا گال تھپ تپایا تھا۔ آپ زہر کو ان کے سامنے نہیں لائیں گی، ورنہ وہ جیسے حتمی لہجے میں کہہ رہا تھا، آخر میں دھمکی لگائی تھی، ورنہ کیا کرو گے؟ وہ آئیبرو جھکائے گئی تھی تو زین کا دل کیا خودکشی کر لے۔ موم میں پھر گھر سے چلا جاؤں گا، آپ اکیلے کمپنی دیجیے گا انہیں۔ زین نے تیر تو بالکل نشانے پر لگایا تھا، پر جو تیر چلایا تھا شاید وہ تیر اپنی جانب مڑ گیا تھا۔ ٹھیک ہے چلے جانا، تمہاری بیوی پھر انہیں کمپنی دے گی۔ وہ بھی جواب دیتی پلٹ گئی تھی اور ان کا تیر بالکل نشانے پر لگا تھا۔ اگر سحر انہیں کمپنی دیتی تو نہ جانے کیا کیا فضول بولتی۔ کہاں پھنس گیا میں؟ اس کو تو دیکھتا ہوں ایسے کیسے سامنے آتی ہے چھوٹا فتنہ۔ پرسوچ نظروں سے دروازے کو گھورتا وہ واپس سیڑھیاں اتر گیا۔ وہ جانتا تھا وہ ان کے سامنے آئے تو اس کے دوستوں نے اس کا جینا حرام کر دینا ہے کہ ایک تو سحر کافی کم عمر تھی، دوسرا یہ کہ اس کی شادی کب اور کیسے ہوئی، اس بات کو لے کر وہ کافی ناراض ہونے والے تھے، تیسرا سحر کی امیچورٹی اور اس کی شخصیت میں کانفیڈنس جو نہ ہونے کے برابر تھا۔ یہ نہیں چاہتا تھا کہ اس چیز کو لے کر کوئی اس کا مذاق اڑائے، جس کا سے وہ اوپر آیا تھا وہ کام یکسر بھول گیا تھا۔ شام وہ نہ چاہنے کے باوجود بھی تیار ہو گیا تھا۔ اس نے کوشش کی تھی کہ ضیا سے کہہ کر کھانے کے سے معذرت کروائے، لیکن پھر مناسب نہیں لگا۔ اب وہ لاؤنج میں بیٹھا سوچ بچار میں مصروف تھا کہ سحر کو کہاں چھپائے۔ عابدہ بیگم کھانے کے انتظام کروا کر کمرے میں تیار ہونے گئی تھی، کیونکہ شام کے 6 بج چکے تھے اور وہ لوگ جلدی آنے والے تھے، جبکہ وہ چالاک لومڑی جو شکل سے معصوم لگتی تھی، وہ تو ایسے کمرے میں چھپ کر بیٹھی تھی جیسے چور پولیس سے۔ ویسے چور تو وہ تھی۔ کچھ سوچتے زین کی آنکھیں چمکی، سامنے سے گزرتی ملازمہ کو پکارا، جاؤ اوپر سحر بی بی کو اطلاع دو کہ موم نے اسٹور روم مہمانوں کو ویلکم کرنے کے لیے گفٹ رکھے ہیں، وہ فوراً نکال لاؤ، کہنا موم نے جلدی کرنے کو کہا ہے۔ وہ بول کر کھڑا ہوا، ملازمہ فوراً اس کی بات پر گردن ہلا دی، اوپر کی جانب جانے لگی تو زین کو اندازہ ہوا وہ محترمہ آج کل اوپر کے فلور کا ایک کمرہ استعمال کر رہی تھی۔ چلو اچھا تھا، اسی بہانے اس کی پناہ گاہ تو معلوم ہوئی، آخر بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی۔ یہ سوچ کر وہ گہرا مسکرایا اور ملازمہ کے جاتے ہی خود بھی اسٹور روم میں چلا گیا اور دروازہ آدھا بند کر لیا۔ اسٹور بھی اس سائز میں ایک کمرے جیسا تھا، یا پھر کمرے کو ہی اسٹور روم بنایا گیا تھا۔ اسٹور روم خاصا صاف ستھرا تھا، وہاں سامان کے نام پر کچھ ڈیکوریشن پیسز رکھے تھے، ساتھ پینٹنگز وغیرہ رکھی تھی۔ ابھی وہ وہیں اس کے انتظار میں تھا جب وہ مگن سی دھاڑ سے دروازہ کھولتی اندر داخل ہوئی۔ گفٹ باکس کے لیے نظر دوڑاتے جو ہی پلٹی، دروازے کے عین برابر میں دیوار سے پوشتکائے زین کو دیکھ کر دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ جبکہ زین جو جنگلی بلی کی طرح فوراً اسے جھپٹنے کے ارادے لیے تھا، دل اتنی زور سے دھڑکا تھا کہ دل کے ساتھ آنکھیں بھی ساکت ہوئی تھیں۔ بڑی بڑی آنکھوں میں بھر کر کاجل لگائے، پلکوں کو مسکرا کی مدد سے مزید نمایاں کیا تھا، ہونٹوں پر گلابی گلاس لگائے، وہ ڈارک بلیو کلر کے شلوار قمیض میں ملبوس دوپٹے کو لاپرواہی سے کندھے پر ڈالے ہوئے تھی۔ شرٹ پر باریک کٹ ورک کا کام تھا، ریشمی بالوں کو فی الوقت رفلی لپیٹ کر جوڑے میں مقید کیا تھا، لیکن جوڑا ڈھیلا ہونے کے باعث بال چہرے پر جھول رہے تھے۔ زین اسے دیکھنے میں محو تھا، جب وہ زین کی محویت کا فائدہ اٹھاتی فوراً دروازے کی جانب بھاگی، لیکن بروقت زین نے اسے بازو سے واپس کھینچتے دروازہ بند کر دیا تھا۔ وہ جو اس کے نوخیز حسن سے پہلی بار اس قدر ٹھٹکا تھا، اس کے بھاگنے پر سارا فسوق پل بھر میں ٹوٹا تھا۔ موم، وہ ابھی چلانے ہی لگی تھی جب زین کے ایک ہاتھ اس کی کمر میں ڈال کر دوسرا اس کے منہ پر چپایا۔ چپ موم کی چمچی، اگر ایک لفظ بھی منہ سے نکالا تو زبان کاٹ دوں گا۔ وہ غرایا تو سحر کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے، لیکن سچ تو یہ تھا کہ وہ اس کم سن حسن کی مورت کو دیکھ کر آج دل و جان سے ہل گیا تھا۔ آج زین کے لمس میں اس کے لیے نرمی، اپنائیت اور ملکیت کا احساس تھا۔ سحر کو اس کا ہاتھ اپنی پشت سے رینگتا محسوس ہوا تو اس کا سانس تک حلق میں اٹک گیا۔
खबरदार अगर एक भी मगरमच्छ का आंसू मेरे सामने बहाया। तुम कितनी मक्कार हो मुझे बहुत अच्छे से मालूम है। अगर मेरे सामने ये ड्रामा किया तो दो लगाऊंगा। वो गुस्से से बोला तो सहर ने फौरन आंखें भींची थी। जैन की धाड़ पर वो सर झुकाए खड़ी हो गई थी। जैन आंखों को छोटा किए इसे घूरने लगा। चालबाज खूबसूरत चुड़ैल जैन जहन में इसे नए लफ्ज से नवाजता। फिर कुछ सोचते स्टोर रूम में नजर दौड़ाई तो सामने क्रिकेट बैट नजर आया। वो उठा कर लाओ। वो इसे बैट टाने का हुक्म दे रहा था। जहन ने फौरन हुक्म की तकमील करते बैट उठाकर जैन को दिया। जैन बैट को पकड़ता हाथ में घुमाने लगा। अगर तुम्हें बाल समझकर पूरी कुव्वत से मैं तुम्हें मार दूं तो तुम इंडिया की सरहद पर जाकर गिरोगी। वो पुरसोच अंदाज में बोला तो सहर आंखें फैलाए इसे देखने लगी। ऐसे मत देखो, ये मैं तब करूँगा जब तुम मेरा हुक्म नहीं मानोगी। लेकिन मैं ये भी जानता हूँ पिछली बार की सजाएं मैंने तुम्हें नहीं दी, इसीलिए तुम इस बात को भी खाली खोली धमकी समझकर उड़ा दोगी। इसीलिए पहली वाली सजाएं तुम्हें दूं, इसके बाद तुम्हारी अक्ल दुरुस्त करूंगा। वैसे भी बहुत सारा हिसाब निकलता है मेरा तुम्हारी तरफ। जैन ने इसके करीब होते कहा तो वो फौरन कदम पीछे ले गई। तुम बाहर मेरे दोस्तों के सामने नहीं आओगी। जैन ने फोन बजता देखकर फौरन साइलेंट किया था। एहान का नंबर देख इसे इस वक्त इसे बात मुख्तसर करके ख़त्म करना मुनासिब लगा था। बदला अगले बार के लिए छोड़ते वो सीधा मुद्दे पर आया था। लेकिन मैं तो तैयार हो गई। वो सादगी से फ़ौरन मिनमिनाई। जैन ने आईब्रोज खाकर इसकी तैयारी देखी और फिर गहरा मुस्कुराते इसके चेहरे के करीब अपना चेहरा किया। ओह, तैयार तो तुम वाकई हो गई हो। अब तो ज़रूर मेरे दोस्तों के सामने आना पड़ेगा। आखिर दावत जो ख़ास तुम्हारे इंट्रो के लिए रखी गई है। वेट, मैं अभी तुम्हारा मसला दूर कर देता हूँ। ये कहता वो इसे साथ खींचता कमरे की तलाशी लेने लगा, पर ऐसा कुछ हाथ ना लगा जो इसे धत्कार था। मुंह बनाते इसने शहर को देखा जो खुद भी इसके साथ चलती परेशान थी। नज़र शहर के पीछे एक कोने में रखे जनरेटर पर पड़ी जो ख़राब था। मुस्कुराकर वो जनरेटर पर झुका न जाने क्या कर रहा था। जब खड़ा हुआ तो इसके हाथ पर काला ऑयल लगा हुआ था। शहर को इसके इरादे ख़राब लगे तो वो बुरी तरह से झटपटा कर जैन से अपना हाथ छुड़वाने लगी। जैन मुस्कुराते पलटा और वही ऑयल का हाथ इसके कपड़ों के ऐन सामने मल दिया। फिर दोबारा हाथ पर ऑयल लगाते इसके चेहरे पर लगा दिया। आह, तुम्हारी तैयारी तो ख़राब हो गई। अब तो तुम दावत में कैसे आओगी। इसने भूलेपन से अनजान बनने की भरपूर अदाकारी की। चलो कोई मसला नहीं, अब तो दोबारा तैयार होने की जहमत मत करना, वरना मैं तुम्हें बॉल बनाकर इंडिया के बॉर्डर पर फेंक दूंगा। आखिर में गुस्से से कहा, जबकि अपने फेवरेट ड्रेस की ये हालत देखते शहर की आंखें हकीकत में आंसू से भर गई थी। नाक सुर्ख पड़ने लगी थी और वो आंसू पीने के चक्कर में सर मुकम्मल झुका गई थी कि इस बेमहर बेहिस शख्स के सामने अपने कीमती आंसू और ख़ुद को बेमोल करने का कोई फ़ायदा नहीं था। इसे जवाब ना देते देखकर जैन ने इसका सर थोड़ी से पकड़ते ऊपर किया तो इसी लम्हे वो आंखें मीच गई। कई आंसू गाल पर फिसले तो जैन की गिरफ्त इसके चेहरे पर ढीली पड़ी। वो मासूम सी चालाक लोमड़ी हकीकत में रो रही थी। लब जब से आपस में बेबस थे। जैन को न जाने क्यों अपने किए के अमल पर शर्मिंदगी सी हुई थी। शहर के आंसू अजीब सी बेकली इसके वजूद में जगा गई थी। कमरे में जाओ। दरवाज़ा खोलते जैन ने संजीदगी से कहा तो वो अगले ही लम्हे वहाँ से भाग गई। गहरी सांस लेते जैन ने मुंह पर हाथ फेरा तो उंगली पर बाकी का रहता ऑयल इसके मुंह को भी स्याही से रंग गया। व्हाट द, गुस्से से चीखते वो अपने कमरे की तरफ गया। एहान और जिया दोनों का मैसेज इसे मौसूल हो चुका था कि वो लोग घर से निकल चुके हैं। सुबह जब नूरीन की आंख खुली तो नज़र सामने दीवार पर लगे दीवारगीर पर्दों पर गई जिसने खिड़की को ढांपे रखा था। फिर बेख्तियार कसमसाते खुद पर कंफर्टर दबोचते करवट बदली तो नज़र अपनी जानिब करवट बदल कर सोते जिया पर गई जिसकी सूरत इसी की जानिब थी। माथे पर बिखरे बाल, वो शर्टलेस था। अचानक नूरीन के गाल सुर्ख पड़ने लगे और माथे पर हल्का हल्का पसीना नमूदार हुआ। अपने ऊपर से कंफर्टर हटाकर अपने वजूद पर जिया के कपड़े देखे
تو آنکھیں میچ لی۔ اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ اب ضیا کیا سوچے گا میرے بارے میں نظر کیسے ملاؤں گی ان سے؟ ماتھے پر آیا پسینہ صاف کرتے وہ اٹھ بیٹھی۔ گال خواہ ہی دہک رہے تھے، دل تھا کہ بے قابو ہوتے جان لینے کے در پر تھا۔ خود پر سے کمفرٹر ہٹاتے وہ دبے قدموں اٹھتی اور بیڈ سے نیچے اتر گئی۔ وارڈروب سے کپڑے نکال کر واش روم میں بند ہو گئی۔ کچھ دیر بعد وہ فریش ہو کر باہر نکلی تو بے اختیار شکر ادا کیا کہ ضیا سو رہا تھا۔ جلد از جلد اپنی تیاری مکمل کرتے وہ بیگ لیتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ آج وہ دل سے دعا گو تھی کہ ضیا یونیورسٹی نہ آئے۔ دل اور دن دونوں اچانک بہت پر رونق لگ رہے تھے۔ بات بے بات چہرہ پر گلال بکھر رہا تھا۔ ضیا کی سرگوشیاں کانوں میں گونجتی تو پیٹ میں تتلیاں اڑنے لگیں۔ وہ آج مسلسل اسی کے بارے میں سوچے جا رہی تھی۔ اسے سوچنا بہت اچھا بھی لگ رہا تھا، اپنا آپ مکمل لگ رہا تھا۔ تمام رات روتے ہوئے گزری۔ خود اذیتی کی انتہا تھی کہ وہ بیڈ کی جگہ زمین پر پڑی رہی تھی اور رات بھی زمین پر گزار دی تھی۔ اس کمرے میں قید آج دوسرا دن تھا۔ وہ اپنے قول کا پکا نکلا تھا اور انتہائی ظالم بھی کہ ایک نظر پلٹ کر نہیں دیکھا تھا۔ وہ پرسوں دوپہر سے بھوکی تھی، کھانا کا ایک لقمہ بھی اس کے منہ میں نہیں گیا تھا۔ ملازمہ آتی تھی، کھانا رکھ کر چلی جاتی تھی اور جب وہ کھانے سے انکار کرتی تو گھنٹوں بعد اٹھا کر لے جاتی۔ میں تمہیں سچ میں معاف نہیں کروں گی عارض خانزادہ، وہ نڈھال سی سسکتی ہوئی خود اذیتی سے بولی تھی۔ اس نے کھانا نہیں کھایا تھا، بھوک لگنے کے باوجود کہ عارض خانزادہ بخوبی جانتا تھا کہ وہ بھوک کی شدید کچی ہے، بھوکی نہیں رہ سکتی، وہ ضرور آئے گا، پر وہ تو واقعی نفرت نبھا رہا تھا۔ سسکیاں جاری ہی تھی کہ اچانک ایک زوردار اُبکائی آئی کہ کلیجہ زور سے کھینچا تھا۔ وہ نڈھال تھی، اس کے باوجود تیزی سے اٹھی اور کمرے سے منسلک واش روم میں بھاگی۔ واش بیسن پر جھکی تو ایک کڑوا زہر سفید پانی منہ سے الٹی کی صورت میں نکلا۔ کلی کرتے وہ سیدھی ہوئی تو ذہن بری طرح سے چکرانے لگا۔ اسے خدشہ ہوا کہ یہ خالی پیٹ کی وجہ سے الٹی ہوئی تھی اور اب کمزوری سے ذہن چکرانے لگا تھا۔ اسے کھانے کی شدید ضرورت تھی، ڈر تھا کہ بے ہوش ہو کر گر نہ جائے۔ جبھی شاور کھول کر اس کے نیچے کھڑی ہو گئی۔ کچھ لمحے لگے، رکتے حواس مکمل بحال ہو گئے۔ شاور بند کرتے وہ واپس کمرے میں آئی تھی۔ کل چند کپڑے جو ملازمہ رکھ کر گئی تھی، ان میں سے ایک زیب تن کیا اور بستر پر نیم تراش ہو گئی۔ ابھی لیٹی چند لمحے گزرے تھے کہ ایک بار پھر ابکائی آئی تھی۔ وہ واپس واش روم بھاگی، پر اس بار حالت مزید خراب ہوئی۔ یوں لگا جیسے کلیجہ کٹ کے منہ کو آ گیا تھا۔ آنکھوں میں ڈھیروں آنسو جمع ہوئے تھے۔ باران بھائی، آنکھیں بند کرتے وہ بے اختیار باران کا نام لیتی سسک پڑی تھی۔ اس نے کسی سے سنا تھا کہ خوشی میں انسان اس شخص کو یاد کرتا ہے جس سے وہ بہت محبت کرتا ہے، اور غم میں اس شخص کو یاد کرتا ہے جو آپ سے بہت محبت کرتا ہے۔ ہاں، باران اس سے بہت محبت کرتا تھا، وہ جانتی تھی۔ دل نے شدت سے پکارا کہ باران دل سے اسے لینے آ جائے تو وہ اس کے پیچھے چھپ جائے۔ کافی دیر اندر آنسو بہا کے وہ باہر نکلی تو سامنے ملازمہ ناشتے کی ٹرے لیے کھڑی تھی۔ ٹرے میں پاستا اور چکن نگیٹس تھے۔ پیٹ نے زور و شور سے احتجاج کیا، کھا لے، پر ہونٹوں پر تلخ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ یعنی مقابل اتنا بھی انجان نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا وہ کھانا نہیں کھا رہی، جب ہی اس کی پسند کی چیزیں بھیج رہا تھا تاکہ وہ بھوک کی شدت سے خود ہی ٹوٹ جائے۔ مجھے نہیں کھانا، وہ سپاٹ لہجے میں بولتی لڑکھڑاتے قدموں سے بیڈ پر لیٹ گئی تھی۔ سرخ سوجی آنکھوں پر بازو رکھ لیا تھا ملازمہ۔ اس نے لڑکھڑاتے قدموں دیکھ کر تو لب بھینچ کے باہر نکل گئی۔ لاؤنج میں آتے فون اٹھایا اور وہ نمبر ڈائل کیا جس پر اطلاع دینے کا حکم دیا گیا تھا۔ اگلی جانب سے فوراً کال اٹھا گئی تھی، جیسے مقابل اسی فون کال کے انتظار میں تھا۔ سر، بیگم صاحبہ نے کھانا سے پھر سے انکار کر دیا ہے، ملازمہ نے اطلاع دی تو عارضی نے سختی سے آنکھیں میچی۔ اوکے، وہ کہتے ساتھ ہی رابطہ منقطع کرنے لگا تھا جب ملازمہ نے درمیان میں مداخلت کی تھی۔ سر، ایک اور بات، میڈم کے قدم لڑکھڑا رہے تھے، وہ بری طرح سے چکرا رہی تھی، چہرہ کا رنگ بھی ہلدی کی طرح پیلا زرد پڑ چکا ہے، شاید کمزوری کے باعث۔ ملازمہ کے کہنے پر دوسری جانب بیٹھے عارضی کی پکڑ فون پر مضبوط تر ہوئی تھی اور رابطہ منقطع کر دیا یا غصے سے فون ٹیبل پر پٹکتے سر ہاتھوں میں تھاما۔ 2 دن سے وہ خود پر ضبط کیے ہوئے تھا۔ اگر 2 دن سے
एल्फ आरज़ी खानज़ादा ने कुछ नहीं खाया तो आरज़ी खानज़ादा की जान पर भी एक लुक़मा हराम था। वो अच्छे से जानता था वो भूख बर्दाश्त नहीं कर सकती, फिर भी ज़िद कर रही थी। क्यों? क्या वो जानती थी कि वो खुद आरज़ी खानज़ादा की एक बहुत बड़ी कमज़ोरी है, और अगर शदीद शर्मिंदा थी तो एक बार पुकारती, मुलाजमा से कहती मेरे शौहर को भेजो। पर मोहब्बत के जवाब में इसे सिर्फ अना और ख़ुद गर्जी मिली थी। इसके बाप को इतना सब बुरा कहने के बावजूद वो लड़की शर्मिंदा तक नहीं थी, बस चाहती थी कि वो इसके आगे झुक जाए। वो झुक जाता, अगरचे दरमियान में तनाज़ा की वजह इसका बाप ना होता। लेकिन अब जब वो खाना नहीं खा रही थी तो इसकी अक्ल ठिकाने लगाना भी बहुत ज़रूरी था। यूँ भी कमज़ोर धान पान सी थी, मज़ीद कमज़ोर हो जाती। कुछ देर पहले ही वो ऑफिस पहुंचा था और अब कुछ देर में मीटिंग थी जिसे मैनेजर के सुपुर्द करता वो खुद घर के लिए निकलना चाहता था। मगर इससे पहले कि फ़ोन पर मैसेज की बीप बजी, वो इस वक्त फ़ोन की झक में हरगिज़ ना पड़ता, लेकिन फ़ोन पर जगमगाता प्राइवेट नंबर देखकर वो तजस्सुस के हाथों मजबूर हुआ था। आखिर मैसेज खोल कर देखा तो जैसे आसमान सर पर आन गिरा था, या ज़मीन रेजा रेजा होकर पाँव के नीचे सरकती चली गई थी। तुम्हारे घर का वो कमरा जिसके पंखे से तुमने अपने बाप की लाश को झूलते देखा था, अगर नहीं चाहते कि आज अपनी बीवी की लाश को इसी पंखे से झूलते देखो तो फ़ौरन घर पहुंचो और अपनी बीवी को इस कमरे से निकाल लो। आरज़ी खानज़ादा बुरी तरह से इज़्तिराब का शिकार हुआ था। अभी ये सोचने का वक्त नहीं था कि ये मैसेज क्यों और किसने भेजा था। वैसे वो इस मैसेज को सीरियस नहीं लेना चाहता था कि इसके घर की सिक्योरिटी इंतहाई हसास थी। इसे एल्फ को लेकर किसी किस्म का कोई खदशा नहीं था, मगर फिर भी वो फ़ौरन वहाँ से निकला था। गाड़ी ड्राइव करते जहन मुस्तकिल इज़्तिरारी कैफियत में किसी परागंदा सोच का अहाता किए हुए थी। सिगरेट की शदीद तलब इसने डैशबोर्ड से सिगरेट निकाल कर सुलगाई और लबों में दबाते एक गहरी कश लिया था। 20 मिनट की ड्राइव के बाद गाड़ी घर की पार्किंग में रुकी। गाड़ी से बाहर निकलते सिगरेट ज़मीन पर फेंकता वो अंदर की जानिब बढ़ गया था। जब ठटक कर रुका था, पोर्च में इसके चचा की गाड़ी भी खड़ी थी। अंदर दाखिल हुआ तो मुलाजमा लाउंज के सोफे पर बैठी थी। आरज़ी को देखा, फ़ौरन मुतवज्जो हुई। चचा आए हैं? मुलाजमा ने सवाल पूछा था। जी सर, मैम के कमरे में गए हैं, 10 मिनट हुए हैं। मुलाजमा ने मुकम्मल वजाहत दी तो आरज़ी के माथे पर बल पड़ा। कदम फ़ौरन इस कमरे की जानिब बढ़े थे जहाँ एल्फ को बंद किया गया था। कमरे का दरवाज़ा नीम हुआ था। अभी कमरे के हैंडल पर हाथ रखा था, इससे पहले कि वो दरवाज़ा मुकम्मल खोलता हरकत करते हाथ साकित हुए थे। मुलाजमा के जाने के बाद इसे ना चाहते के बावजूद एक यकीन सा हो गया था कि अब आरज़ी मजबूर होकर लाजिम कमरे में आएगा। फिक्र इसे थी, ये बात इसके एक अमल ने जाहिर कर दी थी। कुछ देर गुजरी तो कमरे का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर वो आंखें सख्ती से मीच गई। तेज़ भारी कदमों की धमक पर दिल हलक में उछल आया था, लेकिन कुछ अजीब था। क्या? महज चंद लम्हे लगे थे इसे पहचानने में कि आने वाला शख्स आरज़ी खानज़ादा नहीं है। ये नागवार तरीन खुशबू आरज़ी खानज़ादा की नहीं थी। ये खुशबू कुछ अलग थी। आंखों से बाजू हटाया तो लगा सब कुछ थम सा गया है। सामने ही वो दरिंदा सिफत शख्स खड़ा था जो कहने को रिश्ते में इसके शौहर का चचा था, लेकिन एल्फ से इसका एक दूसरा ताल्लुक भी निकलता था। वो नफरत का था। तो तुम? बेड से उठती वो लड़खड़ाते दूसरी जानिब उतरने लगी कि सर चकराने पर बुरी तरह से चकराती ज़मीन पर गिरी। आवाज़ मुकम्मल गुम नहीं हुए थे। यही वजह थी अपनी इस कमज़ोरी पर जी भर कर गुस्सा आया। अरे अरे, आराम से एल्फ। परवेज़ झट से इसके करीब होने लगा था कि वो आवाज़ संभालती गुर्राई थी। खबरदार जो मेरे करीब आए, दरिंदे हो तुम। आंखों में खून उतरा, पर मुकाबिल वाक़ई दरिंदा था। जब भी दिलकशी से मुस्कुराया। तुम्हारी हालत देखकर तो लग रहा था दरिंदा तुम्हारा शौहर है, सिर्फ बतौर एक इस्तेमाल की शय की तरह रखा हुआ है। तुम्हें खिलाता पिलाता नहीं है क्या? सवाल नहीं, गोया गलाजत में लिपटा तंज था। तो तुम से करोड़ गुना अच्छा है। अब की बार एल्फ पंकारी तो वह बेड पर बैठता हंसने लगा। उफ खूबसूरत लड़की, अच्छा तो मैं बहुत हूँ, पर तुमने कभी गौर नहीं किया। अच्छा तो मैं जवानी में भी था, पर अफसोस तुमने तब भी गौर नहीं किया था। पर तुम बेबी थी ना? पर तुम तब बेबी थी ना? पर मैं तो तब भी एक भरपूर मर्द था। अब भी
भरपूर मर्द हूँ, वैसे भी आरज़ खानज़ादा तुम्हें तलाक देने वाला है। इसके बाद तुम्हारे पास एक ऑप्शन मैं ही हूँ। एक आंख दबाता वो एल्फ के ख़त्मों तले ज़मीन खींच गया था। क्या वाकई आरज़ी किसे तलाक दे रहा था? क्या इसकी ज़ात इतनी बेवकूफ़ थी कि इसके बोले गए सच को झूठ मानकर आरज़ी किसे अपनी ज़िंदगी से निकाल रहा था? झूठ झूठ बोल रहे हो तुम। अब की बार वो धाड़ी थी कि इसकी धाड़ पर कमरे का दरवाज़ा खोलते आरज़ी के कदम थमे थे। नहीं मेरी जान, झूठ नहीं बोल रहा, सच कह रहा हूँ। झूठ तो तुमने कहा है मेरे मरे हुए अजीज़ भाई पर इल्ज़ाम लगाकर। ये एल्फ का सुर्ख चेहरा देखते मज़े से बोला, जबकि एल्फ के आंसू साथ अब सांस भी तेज़ हो रही थी। कमरे के दरवाजे पर खड़े आरज़ी को अपने चचा का तर्ज तकातब नागवार हद तक गिरा गुजरा था। गुस्से से दरवाज़ा खोलने ही लगा था कि एल्फ की आवाज़ ने एक बार फिर इसे आंखें मीचने पर मजबूर किया। वो लड़की अब तक अपनी बात पर डटी थी। सच कहा है मैंने, तुम झूठे हो। तुमने और तुम्हारे भाई ने मिलकर मेरी इज्जत पर हाथ डाला था। वो रोते हुए दीवार था मैं नीचे बैठ गई थी कि अब खड़े होने की हिम्मत नहीं थी। ये भी झूठ है, ये भी झूठ है। इज्जत पर हाथ डाला कब? डालने लगा ही था कि सारा मज़ा किरकिरा हो गया। वैसे आपस की बात है, मेरा बेचारा शरीफ भाई इसमें शामिल नहीं था। वैसे तुम बहुत छोटी थी इस वक्त, तुम्हें याद है सब? वो एल के करीब ज़मीन पर पंजों के बल बैठा तो एल्फ खौफ से आंखें मीच गई। आंखों में वो लम्हा घुमा जब स्कूल से इसे यही दरिंदा पिक करने आया था, वैन ड्राइवर को रिश्वत देकर। वो 2-3 बार इनके घर आ चुकी थी। बारान ने पहली बार अपने किसी बिजनेस पार्टनर से मुतारफ़ करवाया था। वो पहचानती थी इसे, यही वजह थी कि इसके साथ चली गई थी। लेकिन वो एल्फ को घर छोड़ने के बजाय अपने घर ले आया, फिर इसकी मासूमियत छीनने की कोशिश की। लेकिन इससे पहले कि कुछ होता, आरज़ी का बाप कमरे में आ गया। अपने भाई को कमरे से निकालते इस शख्स ने अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। वो शख्स इसे रोकने की और इसके पास आने पर चिल्ला रही थी। वो काबू करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर अचानक इसने एल्फ को जोरदार थप्पड़ मारा। इसके बाद का होश एल्फ को नहीं था। शम्स भाई तो तुम्हें बचाने आए थे, थप्पड़ तो तुम्हें काबू करने के लिए मारा था। तुम्हारे बेहोश होने के बाद अफसोस इन्होंने ना खुद कुछ खाया ना मुझे कुछ खाने दिया। वो आहिस्ता और मक्कारी से एल्फ के कान में सीसा उंडेल रहा था, जबकि आवाज़ इतनी बुलंद ज़रूर थी कि दरवाजे पर खड़ा आरज़ी सुन चुका था और अब इसका कदमों पर खड़ा रहना मुश्किल हो रहा था। तुम झूठ कह रहे हो। अगर ऐसा होता तो मेरा भाई कभी इन्हें ना मारता। वो कभी मेरे भाई की वजह से खुदकुशी नहीं करते। एल्फ की आवाज़ बहुत कमज़ोर थी। अगर वाकई आरज़ी का बाप बेकसूर निकला और बारान कातिल, वो क्या करती? हाँ हाँ, इसका मकार शख्स का कहका एक नहीं बल्कि वहाँ मौजूद लोगों के लिए आज़ार जान बना था। दोनों ही मज़ीद हकीकत सुनना नहीं चाहते थे, पर लग रहा था कि कोई और झोल भी है, इसीलिए दोनों खामोश थे। तुम्हारे भाई ने तुम्हारे ससुर को नहीं मारा बेबी, बल्कि मैंने। नहीं नहीं नहीं, सॉरी, तुम्हारे भाई ने ही मारा। तुम्हारे भाई ने ही मारने पर मजबूर किया। हम दोनों भाई बहुत खुश थे। मैं अपने भाई का बुरा नहीं चाहता था, बस अपना थोड़ा फ़ायदा चाहता था। बिजनेस का कुछ हिस्सा अपने नाम कर रहा था। पर तेरे भाई को नमक हलाली याद आ गई और मेरे भाई को मेरे खिलाफ करके अपना पार्टनर बना लिया। और वो भाई जो खून तो मेरा था, किसी गैर की बातों में आकर अपनी वसीयत ही बदल दी। और वो भाई जो खून तो मेरा था, किसी गैर की बातों में आकर अपनी वसीयत ही बदल दी। मुझसे सब छीन लिया तो फिर मैंने शिकार तुम्हें बनाया। फिर इसमें भी मेरा भाई दरमियान में आ गया। मुझे बारान दिलशे से बचाकर मुझे जायदाद से बिल्कुल बेदखल करके जिंदा दरकोर करने का सोचा। मुझसे सब छीन लिया, बस फिर एक तीर से दो निशाने। मैं इन्हें कत्ल नहीं करना चाहता था, बस गुस्सा कंट्रोल नहीं हुआ और गुस्से में ज़ोर से धक्का दिया। हाथ गले पर लगा और वो ऊपर कहते कहते परवेज फटी आंखों से अपने दोनों हाथों को देखने लगा। इन हाथों पे वो आखिरी सांसें ले रहा था। वो मेरा भाई था, मैं इससे बहुत मोहब्बत करता था। मैं इसे तकलीफ में नहीं देख सकता था, इसीलिए इसकी बाकी की जान मैंने खुद गला दबा कर निकाल दी। फिर इसे पंखे पर लटका दिया और इल्ज़ाम तुम्हारे भाई पर। अब के वो इत्मीनान से मुस्कराया हुआ कह रहा था, जबकि एल्फ का पत्थर जिस्म होले होले लरसने लगा था। खौफ से हाथ पांव ठंडे होने लगे। कमरे के दरवाजे के हैंडल से आरज़ी का हाथ नीचे गिरा था। पत्थर पर दरार पड़ने की मानिंद इसका वजूद एक इंतहाई दर्द से
गुजर रहा था। ये वो दर्द था ना जो किसी को दिखाया जा सकता था, ना बताया जा सकता था। जानलेवा दर्द। यूँ लगता था इसके बाप ने अभी अभी तड़पते इसके सामने अपनी जान निकलवाई है। अगर कुदरती मौत होती तो इतना मुश्किल ना होता, पर ये तसव्वुर के इसके बाप जीने की तमन्ना में तड़पता तड़पता अपने ही सगे भाई के हाथ कत्ल हो गया, पाँव शल हुए थे। तो वो दरवाज़ा के पीछे दीवार से पुश लगाए बैठता चला गया। आंखें बिल्कुल साकिन हो गई थी। मैं ये सब आरसिक को बता दूंगी। एल्फ होश में आती वहाँ से उठने लगी। जब परवेज ज़ोर से इसका बाजू खींचता, एल्फ एक लम्हे में वापस ज़मीन पर घुटनों के बल गिरी थी। वो तुम्हारी बात पर यकीन करेगा ही नहीं बेबी। खैर, कुछ वक्त के बाद है, ये तकलीफ़ तुम से हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। आज एक ज़रूरी काम है। इस काम के बाद यकीनन तुम्हारा शौहर सड़क पर आ जाएगा, टोटल बदनाम और बेकार। फिर तुम इससे आज़ाद। लेकिन इससे पहले एक हसीन शाम तुम्हारे नाम, चाहे तुम चाहो या ना चाहो। बस वक्त तुम तय कर लो, खबासत से कहते अपना हाथ एल्फ के गाल की तरफ बढ़ाया, जिसे एल्फ ने बुरी तरह से सिसकते हुए झटका दिया था। उफ, तुम्हारा ये नखरा। मज़ा आएगा बेबी। बारांदे शेर की तरफ माजी में जो हिसाब निकलता है वो तुम्हारे वजूद से चुट्टा करूँगा। मगर मकरू हंसी हंसता वो कमरे से बाहर निकल गया। दरवाज़ा खुला तो अर्जिक का वजूद मज़ीद दरवाज़ा सीधा होने की वजह से छुप गया था। परवेज जा चुका था, पर ना अर्जिक में हिलने की हिम्मत बाकी रही थी और ना एल्फ में। हकीकत जहरीले तरीन शहर की मानिंद बहुत तल्ख थी। आरज़ी खानज़ादा के लिए ये कबूल करना मौत के मुतरादिफ था। आओ नीचे, साथ नाश्ता करेंगे। फ्रेश होकर निकलती वो कमरे से मुंसलिक टेरेस पर जाने लगी थी जब सुबह वाले हुलिये में ही ज़ावियर इसके सामने आया था। वो शर्टलेस था, माथे पर बाल बिखरे थे। मर्दाना वजाहत का शाहकार वो शख्स इसके हवासों पर चढ़ने लगा तो जरमेश नजरें चुराने लगी। मेरा नाश्ता कमरे में ही आता है। लहजा में तंज था। नहीं था, सिर्फ खालीपन था। आज से नहीं आएगा। मैंने रूल बनाया है, आज से हम साथ नाश्ता, साथ लंच और डिनर भी साथ करेंगे। जावेद ने जरमेश के बाजू पर हाथ फेरते हथेली को अपने हाथों की गिरफ्त में लिया तो जरमेश का दिल मुट्ठी में आया। वो क्यों हो रहा था इतना अच्छा, इतना मीठा? अचानक क्या हुआ था? क्या कल रात की गुर्बत का असर था कि अब वो इसके साथ मुकम्मल ताल्लुक़ कायम करने के लिए ये वाला हथकंडा इख्तियार कर रहा था? लाख खुद को पत्थर करने के बावजूद इसे जावियर के इस तरह रंग बदलने से सख्त नागवारी हुई थी। मर्द क्यों होता है इतना बेहिस, मतलब परस? हमेशा की तरह इसकी सोच मनफी ही थी। अपना हुलिया दुरुस्त कर ले, मैं कपड़े निकाल देती हूँ। जावियर के हाथ से अपना हाथ खींचती वो वार्डरोब की तरफ बढ़ने लगी जब जावियर ने बहुत अचानक गर्दन में हाथ लेपेटते अचानक इसको अपनी जानिब खींचा। वो खौफ से चीखती पलटी तो अपने चेहरे को जावियर के चेहरे के बिल्कुल करीब पाया। इसकी आंखों के शौक तगाजे और एक मखसूस लपक। जरमेश का वजूद लर्ज उठा। धड़कन 120 की स्पीड से दौड़ने लगी। तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए शर्ट उतारी है मैंने। रात तुम बार बार मेरी बॉडी को छू कर कह रही थी, ओ मेरे हैंडसम हस्बैंड। ये तो हॉलीवुड हीरो से भी ज़्यादा हॉट है। ओफ, वैसे क्या तुम हॉलीवुड मूवीज़ देखती हो? वो शरारत पर आमादा था। आखिर में मासूमियत से पूछता। वो बहुत करीब से जरमिश के चेहरे के बदलते रंग देखने लगा। फिर नज़र जरमिश के पंखड़ियों से गुलाबी लब पर आन ठहरी। इससे पहले कि वो इन पर झुकता कोई शरारत करता, जरमिश ने झटके से इससे अपना वजूद छुड़वाया। हया से सुर्ख होते चेहरे से जावियर को खूनख्वार निगाहों से घूरा। इतने दिनों बाद जावियर को इसमें पहली वाली जरमिश की झलक दिखी थी। वो अंदर तक सरशार हुआ। हाँ, इसे इसी जरमिश से मोहब्बत हुई थी। वो ऐसी ही जरमिश चाहता था। देख लिया था इसने कुछ दिन जरमिश का ताबेदारी का रूप, और हकीकत यही थी कि वो रूप दिल को बिल्कुल नहीं भाया था। झूठ कह रहे हैं आप, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा होगा। जावियर को कहते साथ वो कमरे से ही बाहर भागी थी। जावियर ने बमुश्किल अपना कहका जब्त किया। बेजार और नाराज़ लड़की कभी भी एक मर्द को खुशी और तस्कीन नहीं दे सकती जरमेश, और मैं ज़बरदस्ती करने वाला मर्द नहीं हूँ। मैं तुम्हारे रगों में भी वही जुनून, वही मोहब्बत भर दूंगा जो मेरे वजूद का हिस्सा बन रही है। मैं अगर आग हूँ तो तुम्हें
पेट्रोल बनना पड़ेगा। मुस्कुरा कर शीशे में देखते अपनी वही शर्ट पहनी जो जरमिश ने उतारी थी। इस टी शर्ट को सूंघता तो इस महकती खुशबू को महसूस किया जो इसने कल जरमिश के करीब गुर्बत में महसूस की थी। वो भी कमरे से बाहर निकलता ड्राइंग हॉल में आ गया। जरमिश को वो खुद ही सर्व कर रहा था। दरमियान में महमल से भी किसी न किसी बात पर बहस और खेल जारी था। जरमिश ने इन सब में अनजान रहने की हतनुल इम्कान कोशिश की थी। नाश्ते के बाद वो लोग लाउंज में बैठे थे जब जावियर ने मुलाजमा को इशारा किया। महमल वहीं बारबी कार्टून देखने में मसरूफ थी और जरमिश जावियर के बराबर सोफे पर बैठी थी। बल्कि यूँ कहना मुनासिब था, जावियर ने ज़बरदस्ती इसे अपने करीब बिठाया था। मैंने ज़िंदगी में बहुत बड़ा धोखा खाया है और बहुत करीबी शख्सियत से खाया है जिसके हाथ में अपना वक़ार अपनी इज्जत सौंपी थी मैंने। जावियर के अचानक बोलने पर जरमिश ने जावियर की जानिब देखा। वो संजीदी नज़रों से इसे ही देख रहा था। जरमिश फ़ौरन नज़रें झुका गई। मैं तुम्हारे किरदार पर शक नहीं करता जरमिश, मुझे मालूम है तुम पाकीज़ा और बाकिरदार हो। यही वजह है कि मेरे निकाह में हूँ। अगर मुझे तुम्हारे किरदार पर शुबा होता तो बिलाशुबा तुम अभी मेरे निकाह में नहीं होती। निकाह अगरचे अनजाने में हुआ पर शुरू से बेबस तुम थी, मैं नहीं। मैं इसी वक्त तुम्हें तलाक दे देता अगर तुम्हारे किरदार पर रत्ती बराबर भी शक होता। जावियर का धीमा लहजा इसके ज़ख्म उधेड़ रहा था। वो इसे ये मान, ये एतबार, ये खलूस का ढोंग नहीं चाहती थी क्योंकि जानती थी बचपन से मोहब्बत के लिए तरसी थी। बहुत जल्दी इस मोहब्बत के बहकावे में बहक कर कमज़ोर हो जाएगी, जबकि वो तो ख़ुद को बहुत मजबूत करना चाहती थी। ना चाहने के बावजूद आंखों में आंसू जमा होने लगे जिसे वो पलकें झपक झपक कर अंदर उंडेलने लगी, पर नाकाम रही कि एक आंसू का शफाफ मोती दाएं गाल पर नरमी से फिसल गया। पर तुम्हारा बार बार इस घर से मुझसे दूर भागना तुम्हारे किरदार को मशकूक करता है जरमिश। कोई भी बात है तो मुझसे शेयर करो, कोई मसला है तो बयान करो। क्या कोई शुबा है या तकलीफ़? मैं तुम्हारी बात सुनूंगा भी और तुम्हारा मसला हल भी करूंगा, वादा रहा। पर तुम पर शक नहीं करूंगा यार। जरमिश की आंखों में आंसू देखते इसने बेहद नरमी से इसे अपने बाजू के हिसार में कैद किया। वो मज़ीद कमज़ोर पड़ने लगी। वो ऐसा नहीं चाहती थी, वो कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती थी, पर कमज़ोर पड़ रही थी। और क्यों न पड़ती, अल्लाह ने इसे औरत बनाया था। औरत अपनी तख्लीक नहीं बदल सकती, अपनी फितरत नहीं बदल सकती कि इसकी फितरत में नरमी है। लेकिन मैं तो बंदा बशर हूँ, कोई फरिश्ता तो नहीं। शक न भी करूँ तो शैतान तो मेरे साथ भी है। वो वसवसे मेरे दिल में आ जाते हैं क्योंकि मैंने ये सब फेस किया है। मेरी बीवी मुझे और मेरी बच्ची को छोड़कर मेरे ही बिजनेस क्लाइंट के साथ भाग गई थी। मैं तो दूध का जला हूँ, छाछ भी फूंक फूंक कर पीऊँगा। मुझे खुद पर शक करने का कोई मौका ही मत दो जरमिश, ये दरख्वास्त है तुमसे मेरी। जरमिश का सर सीने पर रखता वो नरमी से इसकी पुर सहलाने लगा। आंखें मीचते जरमिश ने दूर होने की कोशिश की पर जावियर ने इसकी ये कमज़ोर सी कोशिश को नाकाम कर दिया। मेरी तरफ से तुम पर कोई पाबंदी नहीं है। आज से तुम बाहर जाना चाहती हो जाओ, जैसे ज़िंदगी गुजारना चाहती हो गुजारो। मेरे लिए मुश्किल है कि अब दोबारा अपनी इज्जत एक औरत के हाथ में सौंप रहा हूँ। पर पहले जो औरत थी वो मेरी मोहब्बत थी और अब जो औरत है मेरे निकाह में है वो मेरी मोहब्बत नहीं है। पर पता नहीं क्या क्या है कि वो दुनिया की हर शय से ज़्यादा कीमती और ख़ास है मेरे लिए। दोबारा मुझसे दूर भागने की कोशिश मत करना। कीमती शय भी दिल से उतरने के बाद बेमोल हो जाती हैं। ख़ुद को अनमोल रखना। जरमिश को ज़बरदस्ती दूर होते देख कर वो दो उंगलियां से जरमिश की ठोड़ी थाम कर चेहरा बुलंद कर गया। आंसू से भरी आंखों में अपनी नज़र गाड़ते वो इसे बहुत कुछ बावर करवा चुका था। न जाने क्यों मगर जरमिश को अपना आप मोम की तरह पिघलता हुआ महसूस हो रहा था। लगा कुछ देर मजीद बैठी तो इस शख्स के सामने अपना वजूद रेजा रेजा कर बैठेगी। जब ही उठकर अंदर भागने लगी पर जावियर ने कलाई से थाम कर इसे वापस बिठाया। तुम्हारे लिए एक ड्राइवर प्लस बॉडीगार्ड का इंतज़ाम किया है मैंने। तुम आज से जरमिश नहीं मिसेस जावियर खानजादे की तरह ज़िंदगी गुजारोगी। खुद को हर जगह महफूज तस्वुर क्या करो कि जावियर मिराज खानजादा खुद से जुड़े रिश्तों की हिफाजत करना जानता है। जावियर ने मुस्कुरा कर फखरिया कहा तो जरमिश का दिल क्या इस पागल शख्स से सर फोड़ दी। आंखों में आंसू की जगह गुस्सा फूटने लगा था। अजीब पागल शख्स था ये, पल में तोला पल में माशा। जाने चाहता क्या था, एक तरफ इसे आज़ादी दे रहा था तो दूसरी जानब किसी को इसके सर पर मुसल्लित करके कैद भी कर रहा था। अंदर भेज दो। जाविया ने इसकी
उसे भरी आंखों को देखकर अपनी एक आंख दबाते तो जरमिश फौरन नजरे का जाविया बदल गई। इसी वक्त लाउंज में मुलाजमा के साथ एक आदमी अंदर दाखिल हुआ। जरमिश ने नजर मोड़कर नावारिद की जानिब देखा तो इस बदतरीन इत्तेफाक पर कलेजा मुंह को आया था। वो जालिम दरिंदा जो इसे कोठे जैसे गलीज तरीन जगह पर पहुंचाकर इसकी बर्बादी का सबसे बड़ा सबब था, वो इसके सामने इत्मीनान से खड़ा था। इब्रार ब्लैक पैंट और ब्लैक शर्ट में इसके सामने खड़ा था। ये इब्रार है, जाविया ने तारफ करवाया। जरमिश मुठिया बीचती नजर झुका गई। इब्रार ने मुश्किल जाविया की बाहों में हिसार में कैद जरमिश के दमकते वजूद से नजर हटाकर मुस्कुराकर जावियार को देखा। तुम्हें जहां अभी जावियार बोल ही रहा था, ये बिना एक लफ्ज मजीद सुने जरमिश कमरे में भाग गई। जाविया ने लब भींचे इसे देखा। इंट्रोडक्शन तुम्हें मैनेजर दे चुका है, जाओ। एक सर्द नज़र अबरार पर डालते वो उठ खड़ा हुआ और अबरार फौरन सर हिला था। एक नफरत भरी निगाह इस अमीरजादे पर डालकर बाहर निकल गया। जाविया ने गहरी सांस लेते सर सोफे की पुछ से लगाया और आंखें मूंद ली। तुम्हें खेल खेलने का बहुत शौक है जरीमान, तो तुम्हारी ख्वाहिश मैं ज़रूर पूरी करूँगा। जरमिश जब तक जरमिश थी तुम्हें माफ़ी दी थी, पर अब जरमिश जरमिश जावियर खानजादा है, हिसाब तो देना पड़ेगा। जहर खुन सोचते वो ख्याल में जरीमान से मुखातिब हुआ। वो जावियर मिराज खानजादा था, यूं ही बिजनेस की दुनिया का बेताज बादशाह नहीं बना था। खुदा ने जहानत कूट कूट कर भरी थी इसमें। और खेल, हाँ, इसे लाइफ एंड डेथ का गेम खेलना पसंद था। जरमिश बेबी, तुम्हें भी अपना आप मेरे सामने खोलना पड़ेगा। ईच एंड एवरीथिंग, तुम्हें मुझ पर वैसा ही यकीन करना पड़ेगा जैसे यकीन मैं तुम पर करता हूँ। गहरा मुस्कुराते वो मेट को बारबी में मगन महमल की तरफ इशारा करते कमरे की तरफ बढ़ गया।